హరిలో శ్రీ కేశిరాజు వెంకట చంద్రశేఖర్ గురువు గారు చెబుతున్న సంస్కృత వ్యాకరణ పాఠాలకి అందరికీ స్వాగతం అండి. ఇవాల్టి పాఠాల్లో ముందు ప్రార్థన. వాక్యకారం వరరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం పాణినిం సూత్రకారం చ ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. అందరికీ నమస్కారం అండి. గురువు గారు ఓపిక చేసుకుని పాఠం చెప్పడానికి వచ్చారు కనుక వారు చెప్పేది మనం జాగ్రత్తగా విందాం. అంటే ఎప్పుడు వినట్లేదని కాదు, ఇవాళ మరి కొంచెం జాగ్రత్తగా వారిని 1-2 సార్లు వారు శ్రమ పడకుండా ఉండేలా విందాం. గురుగారు నిన్న ఏం చేసామంటే మీరు రాలేదు, వినయ్ గారు కూడా లేరు. అహం రాత్రौ श्रुतवान् सम्यक् उपस्थापितवन्तः भवन्तः. ధన్యోస్మి. नाम सिंहावलोकनम अहम् एक एव न मर्ला महोदयः प्रत्येकं मया साकं भाषणं कृत्वा अतीव आनन्दं प्राप्तवन्तः. नाम अनन्तकृष्णमहोदयः इतरे च सम्यक् सिंहावलोकनं कृतवन्तः इति. ధన్యోస్మి. नाम मूर्धन्योऽस्मि इति वक्तुं शक्यते वा? किमर्थं गुरुदेव? अहम् अल्पोऽहम्. अत एव मूर्धन्यः चेत् ऋटुरषाणामेव किल केवलं नाम तूष्णीं नाम पदमेकं नूतनं किञ्चित् यत् अत्रापि योजयितुं शक्यते तादृशं पदं वक्तुमेव तूष्णीम् अहम् उक्तवान्. धन्यः अपेक्षा मूर् इति पदं योजयित्वा मूर्धन्यः चेत् किञ्चित् विशेषः भवति किल. यतः धन्यः इति पदस्य विशेष कश्चन अर्थः अस्ति. तमर्थं ज्ञात्वा एव धन्योऽस्मि वा धन्यास्मि वा इति वक्तव्यम् इति मम मनीषा. नाम पदानाम् अर्थम् अबुद्ध्वा तेषाम् अर्थकथनं तथा सङ्गतिं न प्रापयति इत्यपि एकः भवतु सम्यक्. अत्र केचन कति समागताः सन्ति भोः? इदानीं नाम स्वस्वनामानि ते वदन्ति तर्हि किञ्चित् भवतु अथवा भवन्तः गणनां कृत्वा किञ्चित् कति नाम 10 वा 8 जनाः 16. ओ तर्हि नाम अद्य श्रीरामस्य आशीषः सर्वेषाम् उपरि भवतु. आम् आम् रामचन्द्र अनन्तरकाले कदाचित् रामचन्द्रमूर्तिः इति यमर्थम् अहं वक्तुम् इच्छामि तद् अनन्तरकाले सूचयामि. भवतु 16 चेत् भवन्तः अतीव किं भोः? न किमपि नास्ति. अत्र द्वित्राः भवतां कृतेपि अवधेयांशाः केचन सन्ति भोः. तत्र किञ्चित् नाम गतदिने श्रुतवान् परम् इदानीं स्मरणे नास्ति. तत्र सम्यक् अस्ति. द्वित्राः एव किञ्चित् अनवधेयांशाः सन्ति, चिन्ता नास्ति. अत्र एचोयवायवः सूत्रं सर्वेषाम् अथवा कण्ठे अस्ति इति अहं चिन्तयामि भोः किल, विशिष्य भवतां दृष्टौ. तत्र अचि अथवा अचन् निमित्तीकृत्य एचः स्थाने के आदेशाः विधीयन्ते? तत्र फणि कृष्णमहोदयस्यः अथवा ऐ इति. अनन्तरं केवलं एचः नाम 4 सन्ति किल, केवलम् ऐ इति आदेशः वा? इकारस्य स्थाने ऐ अनन्तरम् औ इति. यतः एवोङ् ऐ औच् इति सूत्रद्वयं किल. एकारस्य अनन्तरं कः वर्णः अस्ति? ओकारः अस्ति. अतः ऐ आदेशानन्तरं कः आदेशः वक्तव्यः? औ इति आदेशः. उत्तमम्. अनन्तरम् ऐ इति आदेशः. ऐच् इति नाम ऐ औच् इति अक्षरद्वये प्रथमम् अक्षरम् अस्ति ऐ इति, अनन्तरम् औकारः किल. अतः ऐ इति
अनन्तरम् आव् इति क्रमेण आदेशाः वक्तव्याः किल। क्रमेण एव वक्तव्यम्। आं भोः, क्रमेण एव वक्तव्यं किल। भवतां सर्वेषामपि दृष्टिपथे एकं विषयम् अहम् इदानीं प्रस्तोतुम् इच्छामि। ऐ इति आदेशः किल, ऐ इति अव् ऐ औ एते आदेशाः भवन्ति। नाम एते उच्यन्ते उपदेशाः भवन्ति वा न भवन्ति वा? उपदेशः एव गुरुजी। एते उपदेशाः एव वक्तव्यं। किमर्थं चेत् सूत्रे उपदेशाः वक्तव्याः सूत्रे वा किं वा प्रथम स्थितौ प्रथमोच्चारणे अय अव आय् औ एवं रूपेणेव किल सन्ति। उपदेशावस्थायां तथैव सन्ति। मम प्रश्नः इदानीं कैश्चित् अवगतः स्यात्। केऽपि अवगतवन्तः वा मम प्रश्नः किं कीदृशम् अहं प्रश्नं करोमि इति किञ्चित् चिन्तितवन्तो वा? उपदेशे अजनुनासिके इति यदा वदति तर्हि अत्र अकाराणि सर्वाणि इत् संज्ञा प्राप्य लुप्तं करणीयम् इति किमर्थम्? अकारः कुत्र अस्ति? ऐ ऐ नैव तत्र तिष्ठति इति धिया अनुनासिक अकारः एव उच्यते, अथवा आकारः अपि अनुनासिकत्वं नोच्यते। नाम मम प्रश्नः भवन्तः किञ्चित् चिन्तयन्तु पुनरेकवारं यथा इदानीं चिन्तितवन्तः तथा भवतु। यकारस्य वा वकारस्य वा किमर्थम् इत्संज्ञा न भवति इति प्रश्नः कर्तव्यः किल भोः। अनुनासिकत्वम् अस्ति, अनुनासिकत्वं तत्र नास्ति चेत् चिन्ता एव नास्ति। परन्तु अत्र हलन्त्यमिति सूत्रे अन्त्यवर्णं हलः एव, अन्त्यस्य हलः एव, हलः संज्ञा विहिता। तर्हि अत्र ऐ औ आय् इति यकारद्वयं वकारं च संज्ञा वक्तव्या अनन्तरं तस्य लोपोपि वक्तव्यः किल। इसम्यानन्तरं तत् भवताम् अतीव चिन्तयन्तु भवन्तः। भवतां दृष्टिपथे एते चत्वारः अमायिनः, एते चत्वारः वर्णाः किमर्थं न आगताः, न स्फुरिताः, न स्वीकृताः भवद्भिः? किमर्थमिति चेत् न चिन्तितवान्। भवन्तः अतीव चिन्तयन्तः अहं जानामि। नाम तेषाम् अदृष्टं वा दुरदृष्टं वा अहं न जाने, तेषां दृष्टिपथे भवेत्। भवतामेव न, प्रायः तत्र विशिष्य फणिकृष्णमहोदय सर्वे सन्ति। अथवा अन्नपूर्णा महाभाग उपवासं करोति वा? उपवासदीक्षायाम् अस्ति वा? मौनदीक्षा अस्ति। किमर्थं चेत् अत्र मैक् म्यूट् अस्ति। तथा वा? नाम द्वित्रदिनारभ्य सा वा अथवा अयं वा प्रायः प्रश्नान् कुर्वन्तः सन्ति किल। किमर्थं सा मौनव्रते अस्ति वा अथवा उपवासदीक्षायाम् अस्ति वा? आहारः नैव स्वीक्रियते वा इति मम व्याकरण आहारः न स्वीक्रियते वेत्। ఇంట్లో ఎవరు వచ్చారు అందుకని మాట్లాడలేదన్నారు. अद्य प्रायः द्वित्रदिनादारभ्य वा तद् अयं एतत् सूत्रं पूर्वमेव उक्तं किल। एतत् सूत्रमेव न, अनन्तरमपि गतदिने प्रह्यः अपि केचन विशेषांशाः सन्ति, तेपि वक्तव्याः इति कृत्वा एव अहं स्वीकृतवान्। भवती इदानीं प्रश्नः अवगतः किल भोः अनन्तकृष्णमहोदय? अवगतं सर्वेषामपि, किन्तु तस्य समाधानं न अवगतम्। आमां समाधानं प्रश्नः कदाचित् किं भवति भोः, प्रश्नः एकपुटात्मकः प्रश्नः भवति, समाधानं केवलम् एक अक्षरेणेव समाधानं भवति। भवन्तः जानन्ति, भवन्तः मासपर्यन्तं वा तत्र भवतां प्राड्विवाकत्वं प्रदर्शयन्ते तिष्ठन्ति। तत्र जड्जि किम् एकक्षणे वा अथवा 5 निमेषेष्वेव सर्वमपि निर्णयं वदति किल। अतः प्रश्नाः मनसि भवन्ति इति चेत् तस्य सूत्रस्य अर्थः सम्यक् ज्ञातः इति भावना भवति अन्येषां किल। नाम प्रश्नाः कथम् उत्पद्यन्ते चेत् यदि किमपि न जानाति तर्हि अपि कदाचित् सन्देहः सन्ति चेत् प्रश्नः भवति किल।
यदि सर्वं जानाति तर्हि प्रश्नः न प्रश्नं न करोति, यदि किमपि न जानात्यपि प्रश्नं न करोति किल, मध्यस्थाः एव प्रश्नान् कुर्वन्ति प्रायः किल भोः। अतः तत्र उक्तवान् किल, ततः तेषाम् इत्संज्ञा वक्तव्या वा न वा? यदि हलन्त्यं सूत्रमिति करोति चेत् वक्तव्यं, किञ्चित् अवश्यं सत्य सूत्रस्य अवश्यं तत्र सङ्गतिः भवति किल भोः। यदि निषेधसंज्ञा निषेधसूत्रम् अन्य अस्ति चेत् न भवति। भवतु निषेधसंज्ञा सूत्रमपि भवन्तः जानन्ति, न विभक्तो तुस्माः इति। तत्र केषां वर्णानां प्रवेशः अस्ति निषेधसूत्रे? तवर्ग पञ्चवर्णाः, सकारः मकारः, केवलं सप्तानामेव वर्णानां किल प्रवेशः निषेधसूत्रे प्रवेशः, केवलं सप्तानामेव वर्णानां किल। निषेधसूत्रम् अन्यत् किमपि सूत्रं नोक्तं किल अस्माभिः, न प्रस्तुतं सूत्रं किमपि। अतः निषेधसूत्रम् एकमेव अस्ति। तत्सूत्रे ये यकारः तत्र वकारो वा तत्र न प्रविष्टौ, अतः निषेधः कोऽपि नास्ति। अतः प्रश्नः तत्र स्थिरः तत्र। एवमेव पञ्चम्यां भवन्तः जानन्ति, रामात् इति वदामः। भवन्तः अपि पूर्वम् असकृत् उक्तवन्तः, वयं ङसि इति प्रत्ययस्थाने तृतीयायां टा स्थाने एन इति आदेशः, अनन्तरं ङसि प्रत्ययस्थाने आत् पञ्चम्याम् आत् इति आदेशः, सप्तम्यां स्या टा ङसि ङसाम् एन आत् स्या इति किल आदेशाः भवन्ति। तत्र एन इत्यस्य तत्र सोऽपि सन्देहः प्रश्नस्य अवकाशः एव नास्ति, स्यप्रत्यय विषयेपि नास्ति सन्देहः। परं पञ्चम्यां यः आदेशः अस्ति आत् इति, तत्रापि पश्यन्तु आत् इति तकारः अस्ति, निषेधसूत्रे अपि तकारः अस्ति। आम्, अतः तेन सूत्रेण निषेधः इति वक्तुं भावयन्ति भवन्तः। किं भोः? अत्र वक्तव्यं न शक्यते, निषेधसूत्रम् अस्ति इति भवन्तः चिन्तयन्ति, परं तत्र अस्माभिः यद् वक्तव्यं तत् नोक्तमिति कृत्वा तथा भवन्तः भावयन्ति। परं किञ्चित् अहमेव सूचयामि, भवन्तः प्रश्नानुगुणेन भवन्तः समाधातुं शक्नुवन्ति। एवम् अन्यदपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गे प्रथमैकवचने नपुंसकलिङ्गे किं वदामः रूपं? ज्ञानम् इति वदामः। ज्ञान, आं भोः सत्यं। नाम सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् इति आदेशः किल, एतत्तु स्मरन्तु अवश्यम्। अम्मित्यपि नाम द्वितीयायां ज्ञानम् इति द्वितीयैकवचने अम् इति तत् प्रत्यय एव किल। प्रथमैकवचने तु प्रत्ययः साक्षात् नास्ति, सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् इति आदेशः, अनन्तरम् अमिपूर्वः इति द्वितीयायां यथा अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपं कुर्वन्तः स्मः, तथैव प्रथमैकवचनेपि तथा कुर्मः किल। नाम प्रथमैकवचने नपुंसकलिङ्गेषु प्रथमैकवचने एवं पुंलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा पञ्चमी एकवचने ङसि स्थाने आत् इति आदेशः। एवं सर्वनामशब्देषु स्मात्, स्मिन्, स्मिन् इति आदेशः। स्मात् सिन्, तत्र किं कीदृशम् आदेशं वयं वदामः? नसिंयोः स्मात् स्मिनौ इति एकं सूत्रं किल भोः। नाम पञ्चमी आत् इति अनुक्त्वा सर्वनामशब्दे विषये किञ्चित् स्मात् इति वदामः। तत्रापि अन्ते उपदेशे तकाररूप हल् एव अस्ति। एवं सप्तम्यामपि ङी प्रत्ययस्य स्थाने स्मिन् रूपः, स्मिन् रूपे आदेशे अन्ते हल् रूपः नकारः अस्ति। एवं तत्र नाम प्रायः भवन्तः जानन्ति इति मन्ये। अत्रैव तृतीया बहुवचने किं वदामः वयं? भिसः स्थाने ऐस् इति आदेशं वदामः। नाम अतो भिस ऐस् इति सूत्रं। नाम सूत्रं कदापि न उक्तम्, इदानीं कृपया वदन्तु सर्वे आचार्य। अतो भिस ऐस् इति। अतो भिस ऐस्। पुनरेकवारम्। अतो
अतो इत्यत्र विरामं न स्वीकुर्वन्तु विरामः स्वीक्रियते तर्हि अतः अतस्य प्लस् भिस् इति योजनेनैव अतो भिस् इति तत्र सन्धिकारणेन अतो इति ओकारपर्यन्तं गतं तत् पदम् अतो इति पृथक् उक्त्वा अतो पुनः विरामः स्वीकृत्य अतो इति सन्धिरूपं वक्तुमेव न शक्नुमः अतस्येव वक्तव्यं अतो भिस तत्र विरामः न स्वीकृतः पदत्रयेपि विरामः न भवति सन्धिद्वयम् अस्ति किल अतो भिस् इत्यत्र एकः सन्धिः भिसः ऐस् इति अनन्तरं कश्चन सन्धिः सन्धिद्वयम् अस्ति किल अत्रापि सैव अवस्था नाम किञ्चित् अद्य किञ्चित् उन्नतस्तरे किञ्चित् तत्र आनेतुं वा अथवा नेतुं वा अहं किञ्चित् यत्नं करोमि नाम अद्य किञ्चिदेव अवधातव्यः विषयः अस्ति किल नाम किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुवन्ति किल अवगन्तुं शक्नुमः नाम एतावत्पर्यन्तं प्रश्नानां सामान्यप्रश्नानाम् अवकाशः इदानीं कश्चन विशेषप्रश्नः किञ्चिदेव विशेषप्रश्नानाम् अवकाशः तत्रापि भिसः स्थाने ऐस् इति आदेशं वदामः भिस् इति चेत् प्रत्ययः तस्य स्थाने ऐस् इति आदेशः यः विधीयते तस्मिन् आदेशेपि उपदेशः अन्त्यवर्णः सकारः अस्ति तस्यापि संज्ञां न कुर्मः वयं तत्र एकं कारणं किञ्चित् प्रश्नाः अवगताः वा अत्र राम प्लस् भिस् इति भवति आम् भिसः स्थाने ऐस् इति आदेशः किल आदेशः तस्मात् राम प्लस् ऐस् नैव ऐस् इति आदेशः चेत् तस्य किमर्थं सकारस्य लोपः न भवति यथा आकारस्य आतिथ्यस्य स्मातिथ्यस्य विषये तकारस्य संज्ञा किमर्थं न भवति एवं ज्ञानशब्दस्य अत्र पश्यन्तु अत्र भवन्तः न्यायवदिनम् इति कृत्वा अहम् अत्रैव किञ्चित् మీరు ఒక పాయింట్ పట్టుకోండి గురుగారు ఇప్పుడు अहं किं स्वीकृतवान् प्रथम एकवचनं स्वीकृतवान् ज्ञान प्लस सु इति प्रत्ययः सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्थाने सुट् इति प्रत्याहारं किमपि सः विषयः न अत्र पश्यन्तु कृपया ज्ञानशब्दात् प्रथम एकवचने सुप्रत्यये कृते सुप्रत्ययस्थाने अम्मिति आदेशः अतः ज्ञान अम्मिति भवति भवतः अनन्तरं अमिपूर्वः अमिपूर्वः पूर्वरूपे कृते ज्ञानमिति रूपं सिद्ध्यति इति द्वितीयायामपि तथैव किल साक्षात् तत्र अम्मिति प्रत्ययः अस्ति तत्र आदेशः कोऽपि नास्ति अमिपूर्वः इति साक्षात् पौर्वरूपं कुर्मः किल अहं द्वितीयैकवचनम् अस्वीकृत्य अथवा अस्वीकृत्य प्रथमैकवचने एव किमर्थं दृष्टिं पातितवान् किञ्चित् चिन्तयन्तु कृष्णमहोदय सुट् भवतु सर्वनामसंज्ञायाः प्रयोजनं भवन्तः न जानन्ति कृत्वा अहं प्रश्नं किमर्थं करोमि यत्र जानन्ति भवन्तः किञ्चिदेव तत् न जानन्ति परं किञ्चित् विषयं जानन्ति अथवा कञ्चित् विषयं जानन्ति इति कृत्वा प्रश्नः उत्थापितः मया तत् सुट् इति अथवा सर्वनामसंज्ञा एतत् विषयः सर्वः नोक्तः किल मया तर्हि किमर्थं प्रश्नं करोमि एते प्रश्नाः केवलं भवतामेव लक्ष्यीकृत्य न भवन्ति किल तत्र सर्वानपि उद्दिश्य आम् अतः प्रायः किञ्चिदेव तेषां मनसि अपि अयं प्रश्नः अथवा अयं संशयः अयं सन्देहः उदयात् इति मम भावना समाधानं न ज्ञातं तदेव नाम किमर्थं पुनरेकवारं वदामि चेत् द्वितीयैकवचनविषये अहं न पृष्टवान् चिन्तयन्तु कृपया भवन्तः प्लीज नोट दिस् पाయింట్ सर అండర్లైన్ దిస్ నోట్ చేయండి మీరు నోట్ చేసుకోవడం అంటే కోర్టులో కాదు నోట్లో వేసుకోండి అని నా ఉద్దేశం నోట్ చేసుకోండి అంటే మింగద్దు గర్ణకంఠవత్ కంఠేవ స్థాపయతు कृपया यतः समाधानं वक्तुं किञ्चित् सिद्धाः भवन्ति इति मम मतिः अतः प्रथम एकवचने एव प्रश्नं कृतवान् द्वितीय एकवचने प्रश्नं किमर्थं न कृतवान् इति किञ्चित् चिन्तयन्तु भवन्तः भवतु अहम् इदानीं विभक्तौ అక్కడ ఏదో సూత్రం చెప్పారు न विभक्तौ तु स्मः కాదు
విభక్తుల్లో వచ్చేవి మారవనేది ఒక సూత్రం చెప్పుకున్నట్టు. విభక్తుల్లో వచ్చే మారవు నమ్మ తెలుగులో చెప్పండి భావం ఎక్కడన్నాను విభక్తుల్లో వచ్చే మారవు అని. భవతు ఇదాनीं तु किञ्चित् अहं क्लू ददन् अस्मि खलु ददत् अस्मि అంటే ప్రథమైకవచన విషయ పృష్టవాన్ ద్వితీయకవచన న పృష్టవాన్ इति चेत् प्रथमैकवचनस्य द्वितीयकवचनस्य च विशेषः कः भेदः कः उभयोर्मध्ये एकः आदेशः अन्यत्र स्वतः विभक्ति प्रत्ययमेव सहजसिद्धः आदेशः। नाम आदेशविषये अहं केवलं प्रथमैकवचनमेव न स्वीकृतवान्। आत् इति आदेशं स्वीकृतवान्, स्मार्त् इति आदेशं स्वीकृतवान्, स्मिन् इति आदेशं स्वीकृतवान्, ऐस् इत्यपि आदेशं स्वीकृतवान्। अतः यदि कदाचित् समाधानस्य अंशः भवति तर्हि आदेशविषये एव किञ्चित् द्रष्टव्यं किल। एते सर्वेपि एक पाठशालायाम् अध्ययनम् इव सर्वेपि आदेशाः भवन्ति। तत्र एव अस्माकं किञ्चित् दृष्टिः पातनीया। किमर्थं पातनीया चेत् एतेषां सर्वेषामपि न विभक्तौ तुस्माहि सूत्रेण निषेधं कर्तुं न शक्नुमः। तथैव येषु अयवसूत्रस्यापि ते आदेशाः सत्यं तत् वयं विस्मृतवन्तः। भवन्तः न्यायवादिनः कृत्वा तदपि अत्र गणे आनयन्ति इति अतीव मुदावहः विषयः। अतः तत्र किल प्रश्नः प्रारब्धः अस्माभिः। तत्रापि आदेशाः एव परं एचोऽयवायवः इत्यत्र समाधानं किञ्चित् अन्यथा वक्तव्यम्। अत्र इतरेषु विषयेषु समाधानम् अन्यथा भवति किल। अत्र विषये नाम एचोऽयवाय अय आव् आय् आव् तत्र आदेशान् कति आदेशाः चत्वारः आदेशाः सन्ति किल। अत्र समाधानान्तरं भवति, अन्यत् समाधानं भवति। अत्र समाधानं तु एकविधम् एव समाधानं। किम् इति चेत् अहम् इदानीं दृष्टिपथे स्थापयामि। न विभक्तौ तुस्मै निषेधसूत्रं किं वदति? न विभक्तौ तुस्मा इति निषेधसूत्रं किं वदति? न विभक्तो तुस्माः किल। कुत्रस्थानाम् इतः अथवा कुत्रस्थाः इतः इत्संज्ञान् अप्राप्नुवन्ति, कुत्रस्थाः वर्णाः अथवा इत्संज्ञान् अप्राप्नुवन्ति इति तस्य सूत्रस्य उद्देशः। विभक्तिसंज्ञा येषां भवति तेषामेव ये सप्तानां वर्णानां विसंज्ञा न भवति इति किल। एते तु विभक्तिसंज्ञकाः न भवन्ति। किमर्थं न भवन्ति इति प्रश्नं कुर्वन्तु अनन्तकृष्ण महोदय। न भवति किल। किमर्थं भवति एतेषाम्? एते भवन्तः अतः भवन्तः अतीव असकृत् वदन्तः सन्ति। ऊनचत्वारिंशत् वर्णानामेव ऊनचत्वारिंशत् एव वर्णाः विभक्तिसंज्ञकाः इति किल भवद्भिः असकृत् उच्यते। 18 अत्र 21 प्रचयाः तत्र मिलित्वा ऊनचत्वारिंशत् प्रचयाः एव भवन्ति। तेषामेव प्रचयानां विभक्तिसंज्ञा इति किल। एते विभक्ति तत्र ऊनचत्वारिंशत् प्रचयेषु अन्तर्भूताः वा न अन्तर्भूताः वा? अन्तर्भूताः एव। कथम् अन्तर्भूताः? न अन्तर्भूता भवतु। अतः एतेपि कदा अन्तर्भूताः भवन्ति? प्राथमिकतया ऊनचत्वारिंशत् प्रचयेषु मध्ये एतेषाम् अन्तर्भूतं नास्ति। यदि अस्ति चेत् तदेव आम् निषेधसूत्रं प्रवर्तते। अतः तत् कारणं वक्तुं शक्नुमः किल। परं वयं जानीमः नाम अस्माकं प्राथमिकस्थूलदृष्टिः किं भवति? अरे भिस् स्थाने किल ऐस् भवति। भिस् इति प्रचयः भवति, विभक्तिप्रचयः। तस्य कुर्मः तस्य स्थाने किल रामैः इति कदा वदामः चेत् ऐस् इति विभक्तिसंज्ञात्वं लभते इति अस्माकं भावना। परं भवति नाम ऐसः अपि ऐस् प्रचयस्य अपि विभक्तिसंज्ञा भवति। कदा भवति? तस्मिन् स्थाने
यावत् पर्यन्तं न तिष्ठति तावत् पर्यन्तं तस्य विभक्ति संज्ञा न भवति। केवलम् ऐस् विषये एव न, इतरेषां विषयेपि। अतः आदेश अनन्तरमेव स्थानिवद् आदेशः नाम सामान्यतः स्थानिवत् आदेशः इति वदामः किल। आदेशः स्थानिवत् भवति नाम स्थानिनः लक्षणानि भवन्ति इति प्रायः उच्यते किल। तस्मात् कारणादेव धातोर्मध्ये वलादि प्रत्ययान् सत्यं 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 तत्र अकारं वलादि प्रत्ययः न इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् आदेशः आगत्य प्रत्यय स्वरूपं स्वीकृतम्। अत एव आदेशानन्तरं प्रत्ययत्वं न भवति तर्हि प्रत्ययकार्याणि न भवन्ति, विभक्तिकार्याणि न भवन्ति। आदेशानन्तरम् एतेषामपि अवश्यं विभक्तिसंज्ञा वक्तव्या एव भवति। यदि विभक्तिसंज्ञा एतेषां नास्ति तर्हि विभक्तिद्वारा कर्तव्यानि कार्याणि न भवन्ति किल। अतः तत् अतीव असङ्गतं भवति। अतः किम् अत्र वक्तव्यम् चेत् सद्यः वस्तुतः ऐस् इति इत्यत्र ऐस् इति यदि आदेशः कृतः तत्र सकारस्य संज्ञा अवश्यं वक्तव्या एव। प्रथमं भवन्तः जानन्ति जुट् प्रत्ययविषये किं कृतवन्तः भवन्तः, लकारस्य टकारस्य च संज्ञां कृत्वा अनन्तरं यु इति तिष्ठति तत्र अनादेशः भवति इति कृत्वा अनन्तरमेव किल भवन्तः तत्र स्वीकृतवन्तः। नाम धातुमध्ये विशेषाः के भवन्ति, गुणः भवति वा न भवति वा इति सर्वं तत्रैव द्रष्टव्यं, तदनन्तरमेव द्रष्टव्यम्। अनन्तरं तत्रापि भवन्तः उक्तवन्तः कुत्र कस्मिंश्चित् अनन्तरमेव, यथा अत्रापि क्तप्रत्ययः क्तौतु प्रत्ययः एते प्रत्ययाः कितः प्रत्ययाः भवन्ति। कितः इत्युक्ते कदा तत्प्रभावं दर्शयन्ति, यावत्पर्यन्तं क्ता इति प्रत्ययः भवति तावत्पर्यन्तं अनुस्वारस्य लोपं वक्तुं न शक्नुमः, गुणनिषेधं वक्तुं न शक्नुमः। नाम कित् कदा भवति, ककारस्य विसंज्ञकरण अनन्तरमेव कित् भवति, शिष्यः तकारः विशेष सकार एव कित् भवति। तकारः नाम ता इति चेत् कित् यस्य कः इति यस्य अस्ति इति चेत् तस्य विसंज्ञकरण अनन्तरमेव विसंज्ञा यदि क्रियते तर्हि सद्यः लोपोऽपि कर्तव्य एव। अतः ता इति प्रत्ययः यदा शिष्यते तदैव कित्वं भवति। एवं क्तौतु प्रत्ययविषयेपि इतरप्रत्ययविषयेपि तथैव। अतः एवम् अहम् उक्तवान् चेत् किं चिन्तयन्तः सन्ति भवन्तः, उपदेशानन्तरं सद्यः यदि संज्ञाः कर्तव्याः भवति तर्हि संज्ञाः कर्तव्याः एव भवन्ति, अनन्तरं लोपोऽपि कर्तव्यः, अनन्तरमेव आदेशः। तर्हि किं जातं, सकारस्य अवश्यं संज्ञा अत्र कर्तव्या एव। तत्रापि तकारस्य आत् वा स्मात् तकारस्य विसंज्ञा अवश्यं कर्तव्या एव। एवं प्रथमैकवचने पश्यन्तु, द्वितीयैकवचने अम् इति प्रत्ययः साक्षात् भवति, तत्र आदेशः नास्ति। तत्र अम् प्रत्ययविषये किमस्ति, न विभक्तौ तुस्मा इति सूत्रमन्वयति, तत्र आदेशः नास्ति किल, साक्षात् प्रत्ययः सः विभक्तिसंज्ञकः प्रत्यय, विभक्तिसंज्ञा तस्य अस्ति। सुप्तङो तदेव विभक्तिश्चाय सूत्रेण ऊनचत्वारिंशतां प्रत्ययानामपि विभक्तिसंज्ञा अस्ति किल। अतः द्वितीयवचने अम् प्रत्ययस्य विभक्तिसंज्ञा साक्षात् अस्ति, परं प्रथमैकवचने नास्ति। सुप्रत्ययः किल, विभक्तिप्रत्ययः सु इति, अनन्तरम् आदेशः तत्र कृतः चेत् अम् इति आदेशः कर्तव्यः भवति किल। अम् इति आदेशः, तत्रापि मकारस्य विसंज्ञा अनिवार्या भवति, तस्य विसंज्ञा कर्तव्या एव भवति किल। तर्हि किमर्थं न कृतमिति प्रश्नसमाधानं तु अनन्तरं वदामः। एतावत्पर्यन्तं प्रश्नान् तूष्णीं स्थापयामि, समाधानान् अनन्तरं वक्ष्यामि। వాయిదా గురువు గారు కోర్సులో ఉన్నాను కదా, అలా కాదు, అంటే ప్రశ్న ఉత్థాపన చేసిన తర్వాత ఆలోచన అంటే చింతనకి సమాధానం చెప్పడం కష్టం, సమాధానం చెప్పడం కష్టం అవుతుంది. అయితే మిగతా వాళ్ళు స్పందించిన గురువులు ఉన్నారు కదా, మన మరలవారు ఆర్వీఆర్ శాస్త్రి గారు, వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి తెలియదని కాదు, వారు చెప్పారని కూడా శాస్త్రబద్ధంగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది, లేకపోతే సమాధానం నేనే చెప్తాను. అట్లాగే. అయితే ఇంకొక కొత్త విషయం ఇవాళ కొంచెం ఇది మీకు
వినోదంగా అనిపించిందా గురుగారు? కొంచెం చాలా ఆనందం ఉంటే చాలా అదేంటంటే ఆలోచనాత్మకంగా ఉంది. బుర్రకి చిత్రిక పట్టే పని ఇది. అంటే ఊహలు రావాలనే ఉద్దేశం. అదే 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 అన్నపూర్ణ గారు వచ్చారండి మీ వదిన గారు? ఇంకా స్టిల్ పర్వాలేదు. బిజీ బిజీ. ఆయన కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. అయినా అనంతకృష్ణ మీ ఒక్కరు చెప్తే మిగతా ఉంది చెప్పినట్లే మీ దృష్టిలోకి తీసుకొస్తున్నాను చూడండి. చెప్పండి గురుగారు. ఇప్పుడు నిన్న మనం చెప్పిన సూత్రాల్లో మనం ఏదో ఇదేంటి స్వాధీరీణోహం సూత్రం చెప్పినాం అనుకోండి, స్వాధీరేరిణోహం చెప్పాం అనుకోండి. ఆ సూత్రం ఏం చెప్పాము మనం? స్వశబ్దము కంటే ఈరా ఈరిన్ అని శబ్దాలు కదండి. ఈరిన్ అంటే ప్రాతిపదిక ఇచ్చాడు, అంటే ఆ ప్రాతిపదిక పుంలింగంలో చెప్పుకోవచ్చు, ఈరి అని, స్త్రీలింగంలో ఈరిడి అని చెప్పుకోవచ్చు, నపుంసలింగంలోకి వస్తే ఈరి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా. అయితే గురుగారు అయ్యా, ఈ విసర్గ సంధి అత్సంధులు నాకు అసలు శూన్యము కింద నేను లెక్కేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అది చెప్పినప్పుడు 2 క్లాసులు నేను మిస్ అయ్యాను, ఏదో వేరే డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి. మిమ్మల్ని క్లాస్ గానే తీసుకొస్తాను కదా. చాలు అంతే. ఆ వరం నాకు ఎప్పుడూ ఉంది, కానీ ముందు నా స్థితి చెప్పేస్తున్నా మీకు. అక్కర్లేదు. మనం అంటే అధ్యాపకుడికి లక్షణం చెప్తూ ఉంటారు మాస్టారు. యహ పునః పునః వదతి సహ అధ్యాపక అని చెప్పేవారు మా బాల్యం నుంచి ఆ మాట. ఇదే పూర్వం కూడా ఇంకో మాట అనేవారండి. ఇప్పుడు ఆ మాట తప్పింది అనుకోండి, అంటే తెలుగు లేదంటే భాషాధ్యాపకుడు అంటే యహ దరిద్ర సహ సంస్కృతాధ్యాపక లేదా తెలుగు అధ్యాపక అని చెప్పేవారు పూర్వం. తెలుసు కదా మాస్టర్ మీకు. ఒకప్పుడు బ్రహ్మాండ టైం పూర్వంలో బీడీస్కి తెలుగు పండితులకి పోలి తేడా ఉండేదండి. అసలు గ్రేడ్ 1 అయినా మహాపండితుడైనా ఇన్ఛార్జ్ హెడ్ మాస్టర్ అయినా ఇన్ఛార్జ్ హెడ్ మాస్టర్ కూడా పనికిరాడు వాడు. హెడ్ మాస్టర్ ఎవడవుతాడు? హెడ్ మాస్టర్ బీడీ తర్వాత సెకండరీ గ్రేడ్ అయినా ఇన్ఛార్జ్ అవుతాడు తప్ప ఎప్పుడైనా ఈ తెలుగు సంస్కృతి పండుగ ఉండేది కాదు. అప్పుడు ఆ రోజుల్లోనే బతకలేక బడిపంతులు అని ఎప్పుడో వచ్చింది. అవును, కాలం మారింది. ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ పండి కూడా లాంగ్వేజెస్ తీసుకుంటున్నారు కూడా. జడ్జి కదండి, మీరు జడ్జిల కంటే కూడా దే ఆర్ గెట్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటున్నారు. అంతే. నేను నమ్మరు. హై స్కూల్లో ఇదట్టి 10th క్లాస్ దాకా చెప్పి ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో కూడా రిటైర్మెంట్ ఇస్తారు. సుమారుగా 1,50,000 దాకా తీసుకుంటారు జీతం. తెలుసు. అంటే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళని కాదు చెప్తున్నాను. అలాగే యూనివర్సిటీలో నోయింగ్ ఒక హౌ మచ్ దే ఆర్ డ్రాయింగ్ ఎవరి మంత్. ఏది యూనివర్సిటీలో పనిచేసే ప్రొఫెసర్లు లేదా అంటే డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, కాలేజ్ డిగ్రీలో ఉన్న అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కదా మాస్టర్. టైం బౌండ్ స్కేల్స్. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఉరికే విషయానికి ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అదే పర్వాలేదు. మీరు చక్కగా క్లాస్ లో మిమ్మల్ని చెప్పారంటే, అంటే పూర్వం అనేవారు కదండి, ఒక ఇంట్లో గృహిణి మొత్తం విద్యావతి అయితే ఆ గృహం అంతా మొత్తం కుటుంబం అంతా అవుతున్నట్టుగా ఒక అనంతకృష్ణ గారి నోటీస్ లో వెళ్ళిందంటే మొత్తం నోటీస్ మీరే మిగతా సర్వ్ చేసేస్తారు కదా. చేత ప్రస్తుతం ఇంకో విషయం, ఇప్పుడు స్వాధీరేరిణో అని సూత్రం మరొకసారి చెప్తున్నాను మాస్టర్ మీ గురించి చెప్పండి. ఆ సూత్రం ఏంటి? స్వాత్ అంటే స్వాత్ అనే సూత్రంలో ఉన్నది. స్వాత్ అంటే స్వ అనే శబ్దం కంటే మాత్రమే. స్వాత్ ఇది పంచమ్య హస్తకిలప్పుడు. స్వాత్ అంటే స్వా ఇది శబ్దాత్ కే వర్ణాః పరే భవే చేత్ ఈరా ఈరిన్ అనే 2 శబ్దాలు పట్టుకున్నాడు. ఈరా అనేటువంటిది ఈరగతం అనే ధాతువు కంటేనే ఏదో ఘై ప్రత్యయం ఏదో చేసి మరి ప్రత్యయాలు అవన్నీ అక్కర్లేదు. ఊరికే ఈరా అనేటువంటిది భావార్థకమైన భావం అర్థం, అంటే గమనము అని అర్థం ఈరా అంటేను. ఈరహ అంటే పాక అంటే వంట అనే అర్థం తప్ప వంట వాడు లేదా వంట ఆమె అర్థాలు లేవు కదండి. భావార్థం అంటే ఈరహ అంత కూడా భావార్థంలో ఘైపరిచేసి ఈరా అన్నాడు అంతే. ఈరహ అర్థమైంది కదండి. ఈరహ అంటే కావలిస్తే మీరు గమనము అనే దానికి స్త్రీలింగంలో పెట్టుకోమను. అంటే ఒక చోట స్త్రీలింగంలో ఉంది, అన్ని చోట్ల స్త్రీలింగంలో అనం కదండి. ఎక్కడ అనాలో అది కూడా ఆలోచన ఉండాలి. గమనము ఈరహ అంటే గమనము అంటే ఈరా అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఘై ప్రత్యయం. ఈరా అని పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది, మన గీర బయటపడుతుంది తప్ప దాంట్లో స్త్రీత్వం ఏముంటుంది? భావార్థంకి వంట అని ఉంటుంది తప్ప ఆడవంట అంటే చేసే వాళ్ళకి ఆడ వంట అంటే ఆడవాడు చేసిన వంట అనేటువంటి షష్ఠి సమాసం తప్ప ఒకటి వంటలో స్త్రీత్వమును నపుంసకత్వం తీసుకురాలేం కదండి. భావార్థంలో ఎలా తీసుకొస్తాం? భావం అంటే కేవలం ధాతు యొక్క అర్థం అనే కదా అసలు ఇంతకి. అంచేత ఈర శబ్దం గాని
ఈరిననే ప్రాతిపదిక ఇచ్చుకున్నాడు. ఈరినని ప్రాతిపదిక అంటే పుంలింగంలో ఈరి చెప్పుకోవచ్చు, స్త్రీలింగంలో ఈరిని అనండి మాస్టర్ శ్రమ పెట్టుకున్నాను నన్ను. ఈరిని స్త్రీలింగం ఈరి నపుంసకం కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా, నకారం శబ్దం కదా గురువు గారు. అవును. మరి నకారం శబ్దం అన్నప్పుడు నపుంసకంగా కూడా చెప్పొచ్చు కదా. నపుంసకంగా ఎలా ఉంటుంది తర్వాత చూద్దాం. ఈరహ ఈరి ఈరిని ఉన్నప్పుడు నపుంసకంలో ఈరి కూడా ఉంటాడు లేదా తర్వాత చూద్దరు కానీ మీకే తెలుస్తూ ఉంటాడు అనే విషయం చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు ఏమైంది, స్వశబ్దం కంటే 3 శబ్దాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు, 4 శబ్దాలు పరంగా ఉన్నప్పుడు గుణము కదా వాస్తవానికి. సహజంగా వచ్చేది ఏంటి మాస్టర్, సామాన్య లక్షణం, సామాన్య విధి ఏమిటి, గుణమే కదా. గుణం వస్తుంటే దానికి అపవాదంగా వృద్ధి విధించున్నాడు కనుక స్వైరహ, స్వైరి, స్వైరిణి, స్వైరి అని రూపాలు అవుతున్నాయి కదండి. ఇప్పుడు ఆలోచన విధానంలో ఏమిటంటే, ఇప్పుడు స్వశబ్దం తీసేయండి, స్వశబ్దం తీసి ఇంకో పదం పెట్టండి మాస్టర్. అధిక అనేది పెట్టామనుకోండి, అకారం శబ్దం ఒకటే కదా కావాలి మనకి. అంటే ఈ ఆలోచన రావాలి అన్నంత ఉపస్థాపన చేస్తున్నాను మాస్టర్. అధిక ఇప్పుడు అల్ప ప్లస్ ఈరా అన్నారు అనుకోండి, అంటే ఈరా అంటే గమనమే కదా. అల్ప ఈరము అధిక ఈరం అంటే స్వశబ్దంకే పెట్టు తీరాల నియమం ఏదైనా ఉందా అంటే, స్వశబ్దానికి ఆ శబ్దాన్ని పడితే వృద్ధి వస్తుంది దాకా లిమిట్ అంటే సూత్రం అవాక్యం అంతే కదా. ఆ 2 శబ్దాలు ఇవ్వకుండా ఈ స్వశబ్దంగా వేరే శబ్దాలు ఉండకూడదా లేదా అంటే అసలు సంబంధం లేదు మాస్టారు. అసలు అంటే మీకు ఒక్కటి ఆలోచించండి గురుగారు, నేను చెప్పేది ఆకృతిగణం కాదు. స్వశబ్దానికి అంటే అకారానికి ఇకారం పరంగా అంటే ప్రాథమికంగా వచ్చేది గుణము కదా. కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడు, 2 పదాలు మార్చాడు. ఇక్కడేమో లిమిట్ చేసి మొట్టమొదటేమో స్వశబ్దమే ఉండాలి, రెండోదేమో ఈ శబ్దంలో ఉంటే మాత్రమే గుణానికి సామాన్యంగా గుణాన్ని కాదు వృద్ధి దృష్టిలో చూడండి అన్నాడు. అంటే ఇది ఏం తీసుకుంటాం మనం, అంటే గుణం ఎందుకన్నాం మనం, అకారాంతము అకారం అంతమంది ఉన్నది, ఈకారం పూర్వంగా ఉంది కనుక గుణాన్ని బాధించి వృద్ధి అంటున్నాం అంతే కదా. అంటే మరి ఏం తీసుకోవాలి మనం అంటే, అకారాంత పదము ఈకారాంత ఇలాంటి పదం ఇంకోటి తీసుకోండి, ఈ స్వశబ్దమే ఇలా ఉంచండి, ఆ ఈరా ఈరని మార్చేయండి, స్వ ఇచ్ఛ అని అనుకోండి, ఏమొస్తుందండి, మీకు ఇచ్చానా లేదా, ఏమిటి ఇచ్చారు, స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు. వారం రోజుల ముందరే ఇచ్చా, 10 రోజుల ముందర ఇచ్చా. అవునండి. రాముడి అనుగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఆలోచన విధానంలో అందుకని సాధారణంగా వెంకటకృష్ణ గారు అంటే మిగతా వాళ్ళు ఆలోచించరని కాదు, మిగతా వాళ్ళ ఆలోచన బయటపడట్లేదు. అన్నపూర్ణ గారు ఇవిడ బయట చర్చిస్తూ ఉంటారు, మంచి వాయిస్ రికార్డులో ఏదో ఇంట్లో మాట్లాడే మా వదిన గారును మరిది గారు ఇద్దరు కూడా చాలా దగ్గర అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ ఊహలు. అంటే అదొకటేనో నాకు మొట్టమొదటి గ్రహధాతు మంచి గృహం ఎప్పుడైతే వచ్చిందని ఊహించారో మహా ఆనందం అనిపించింది, ఊహలు రావాలి. అలాగా అలా ఎవరికి వచ్చినా క్లాస్ లో ఒకరు వచ్చారంటే ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకే అంకితం, అది అంతే కదా. అనంత్ గారు ద్వారా అంత అంకితాలన్నీ కూడా. అందుకే స్వశబ్దం తీసుకొని ఇచ్ఛాశబ్దం తీసుకోండి, స్వేచ్ఛ అనుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. మరి ఇంకో ఉపయోగం ఏమవుతుంది, స్వేచ్ఛ అంటే ఫ్రీడమ్ అనుకుంటున్నాం కాదు కదా, తన యొక్క అభిప్రాయం అంటే తన యొక్క మతము ఇచ్చ బాగా అన్నారంటే తన అదే తెలిసింది. అదే అంటే నమస్తే అంటే ఒక పదం అనుకుంటున్నారు, అలాగే స్వేచ్ఛ అంటే ఒక పదం అనుకుంటున్నాం కదా. కాదు, స్వేచ్ఛ అంటే ఫ్రీడమ్ కాదు, అది ఓన్ విల్ అనమాట. అకార్డింగ్ టు యువర్ ఓన్ విల్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం కదండి. అంచేత స్వ ఇచ్ఛ అనుకోండి, స్వ ఈహ స్వేహ అనుకోండి, ఇంకా కొన్ని పదాలు ఇకారాది పదాలు, స్వ ఇంధనం, ఏదో తన యొక్క ఇంధనం అంటే పెట్రోల్ అనుకుంటా, ఏదో పని ఇంధనం అంటే డబ్బని అర్థంలో తమాషాగా చెప్పుకుంటాం కదా. వాడు ఏదో మాయాబజార్ ఏదో మిశ్రమ సినిమాలో తైలం అంటూ ఉంటాడు డబ్బు గురించి వేలంగానట్టుగా. ఇంధనం ఉందా అని అడుగుతూ ఉంటారు కదండి. ఇంధనం అంటే ధనం అని, అవుట్ ధనం కాదు, అవుట్ గోయింగ్ పోతే ఇంధనం అంటే ఇంట్లో ఉండే ధనం అనమాట, ధనం అనమాట. అంటే పాకెట్ లో ఉన్నది ఏదైనా విషయానికి ఇకారాది పదములు స్వశబ్దానికి ఆ ఈరా ఈరం తప్పి మిగతా పదాలు అయితే గుణమే వస్తుందని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు కదా మాస్టారు. మరి మీకు ఎందుకు రాకూడదు ఊహ గురువు గారు? ఊరికే అడుగుతున్నానండి సోదరి అన్యత, అంటే రావాలి కదా అని చెప్తాను. అంటే ఈ ఒక్క స్ఫూర్తి మీకు అన్ని చోట్ల ఆలోచన చేయాలి గురువు గారు నేను చెప్పేది.
ఇప్పుడు ఈ స్వశబ్దం మార్చండి, ఇక్కడ ఆ ఈరా ఈరన్నే పట్టుకోండి పోనీ. ఈ స్వశబ్దం తీసి ఈరా ఈరన్నే పోనీ ఉంచి ఇక్కడ పదం మార్చండి, అప్పుడు వృద్ధికి అవకాశం లేదుగా, సామాన్య గుణమే రావాలిగా. అప్పుడు చెప్పండి, ఈ స్వశబ్దం తీసేయండి, అల్ప ఏదో ఈరా అన్నారు, అల్ప ప్లస్ ఈరా అన్నారు, ఏమొచ్చిందండి? మనకు ఉండేటువంటి అంటే విశేషంగా చూసి వృద్ధిని చూడక్కలే కదా, అవును, మన సామాన్యం గుణాన్ని కూడా చూడొచ్చు కదా. ఆ ఉదాహరణ కూడా మన దృష్టిలో రాసుకున్నట్లయితే ఎన్ని ఉదాహరణలు అవుతాయి. మీరు మొన్న అన్నారు, రోజు అంటారు ఒక చీర ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటారు. కొన్ని చోట్ల మాస్టర్ మీరు ఈ మధ్యన చూస్తే ఒకటి కొంటే 3 ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు, ఏమిటో. అవును, చాలా రోజుల నుంచి, ఇవాళ కాదు. అమ్ముడు పోక కాదండి, మీరు గమనించట్లేదు గురుగారు. అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ దానికి ఈ 20% ఉంటుంది, 5 రెట్లు చెప్పి అమ్ముతున్నాడు. మనకేమో వాడు ఎక్కువ షాక్ అయితే 6 రెట్లు 3 రెట్లకే అమ్ముతున్నాడు, 5 రెట్లకి అమ్మాల్సిన విషయాలు కాస్త. ఈ విషయంలో చెప్పాలంటే నాకు మంచి అనుభవం కూడా ఉంది. చెప్పండి, అలాంటివే కావాలి, కొంచెం రిలాక్సేషన్ మధ్యలో ఉండాలి. ఢిల్లీలో మా ఫ్రెండ్ తోటి కలిసి వెళ్ళా, అదేదో షాప్ ఉంది, ఢిల్లీ అంతా అన్ని సెకండ్ క్వాలిటీస్, థర్డ్ ఇది వినండి, మన భూమి కింద ఉండే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏదో దాని పేరు మర్చిపోయాను, కనాట్ ప్లేస్ లోనే అప్పుడు. కనాట్ ప్లేస్, ఓకే. ఆ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత షాప్ లోకి వెళ్తే మా వాడికి ఒక బూట్లు నచ్చాయి. ఓకే, ఎంత అన్నాడు వాడు? 1800 అన్నాడు. అంతే, మంచి లెదర్ అండి, 1800 అన్నాడు. అవును, వీడు 150కి ఇస్తావా అన్నాడండి. అది మీరు మదిపోయి ఉంటుంది మీకు. నాకు అసలు 1800 ఎక్కడ చెబుతున్నాడు, వీడు 150 అంటాడు ఏమిటి అన్న. అతను లోకల్ వాడు చాలా సీరియస్ గా వినండి, మీరు పైకి వెళ్ళండి అన్నాడు. వీడు వచ్చేస్తున్నాడు, వెళ్తుంటే సార్ ఇది రావు అన్నాడు మళ్ళీ. అంతే, ఎంత సార్ చెప్పన్నాడు, 150 అన్నాడు మళ్ళీ వీడు. అంతే, వాడు 1500 ఇస్తావా అన్నాడు. అంటే 150, వీడు 150 ఎక్క మర్చిపోలేదు. 151 150 దగ్గర ఉన్నాడు. అంతే, ఫైనల్ గా 200 కొన్నాడండి. ఒక్కసారి ఈ సందర్భంలో వాక్యం చెప్తున్నా మీకు, రామో ద్విర్నాభిభాషతే అనండి గురుగారు. రామో ద్విర్నాభిభాషతే, మీరు పూర్వం విన్నదే కదా. ఇవాళ రామ అక్కడ ఆలయం వృషంలో ఆ వాక్యం గుర్తు చెప్తున్నాను. రామ ద్విహీన అభిభాషతే, విన్నారా? అనంతకృష్ణ, ఇది 2వ కృష్ణ గారు, హరికృష్ణ గారు మిమ్మల్ని ఏదో అంటున్నారు, సగం వదిలేసారు వాక్యం, అందుకని చెప్తున్నాను. పూర్తిగా అదే ఒకసారి అనండి, అనిపించండి గురువు గారు. ద్విహి అంటే 2 సార్లు అని అర్థం అన్నమాట. ద్విహి అంటే 2 సార్లు, 2 టైమ్స్ అని, 3 టైమ్స్ అని. రామో ద్విహి న అభిభాషతే, రామో ద్విర్నాభిభాషతే. ఏ మాస్టర్ అంటే రాముడు రెండోసారి చెప్పడు అసలు. ఒకసారి చెప్తే అదే తీసుకుని కాపీ కొట్టి సినిమాల్లో మనం క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకసారి చెప్తే 100 సార్లు చెప్పినట్లు లెక్క. అలాగే అసలు ఏదైనా రామో ద్విహి నా అభిభాష ఓసారి చెప్పాడంటే అంతే, ఇట్స్ ఫైనల్. రెండోసారి చెప్పడం చేత మీ మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనేమో లోకల్, మీరేమో లోకువ, అంతే. మీరు బెత్తరపోయారు. చెప్పండి సార్, చెప్పండి అయిపోయింది, చెప్పండి. 250 రూపాయలు కొన్నాడు కూడా. అది 50 పెంచారా? 50 పెంచాడు సార్. అదే అదే ఎలాగా అంటే 50 పెంచాలని తెస్తే 150 అయింది అన్నాడు వాడు. 180 1800 ఎంత ఉందో ఈ 150 కూడా సుమారుగా మోరలెస్ అలాగే ఉంది, ఇద్దరిది బేరం అంతే. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఈ స్వపదము మార్చొచ్చు, అవతలుండి ఆ పదములు మార్చి ఎన్ని వెరైటీస్ ఉదాహరణ చెప్పొచ్చు మాస్టర్. ఈ స్వాని ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ లో వృద్ధి వస్తుంది, అంతే కదండి. అంతే. అలాగే అక్షక ఊహిని ఉందనుకోండి, ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ లో మాత్రమే వృద్ధి చెప్పుకున్నాడు. ఇప్పుడు అక్ష తీసే ఊహిని కాకుండా ఇంకోటే పెట్టామనుకోండి, అసలు చాలా వచ్చేస్తాయి. అంటే అక్షపదం ఇంకో అర్థం ఉన్నదా లేదా, అలాగే ఊహిని పదం కూడా వేరే అర్థం కూడా ఉన్నట్లయితే అక్షవుని దగ్గర బిగిస్తే వృద్ధే వస్తుంది. అది కాకపోతే సామాన్యంగా వచ్చే గుణం రావడం అభ్యంతరం లేదు కదండి. లేదు. ఈ లాజిక్, సింపుల్ లాజిక్ అర్థమైంది కదా గురువు గారు మీకు? అవును. అలాగే ఈ విషయం ఈ ఈరేరిణో సూత్రం మీకు అర్థం చెప్పినట్టు అయింది కదా, మీకు చెప్పానా? చెప్పారు. మీకు స్పష్టం అయింది కదా. ఈ వాక్యం మీరు విన్నారు లేదో. అలాగే ప్రవత్సతర కంబల వసనార్ణ దశానాం రుణి అని ఇంకో వార్తకం ఇచ్చాడు మాస్టర్. అక్కడొక కాంబినేషన్ బిట్వీన్ 2A అంటే వృద్ధి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ వృద్ధి, ప్రా ప్లస్ రుణ.
ప్రారణ. తర్వాత వత్సతర రుణ వత్సతరారణ వృద్ధిగే అండి మాస్టర్. వత్సర కంబల రుణ కంబలారణ. సార్ అనండి మీరు. వత్సతర కంబల వసన ప్లస్ రుణ అంటే వసన బిట్వీన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వసన అండ్ రుణ వృద్ధి తప్పదు వసనారణ. దశారుణ దశార్ణ దేశం పేరు అన్నాడు ఏదో 10 నీళ్లు ఉంటాయనో 10 అప్పులు ఉంటాయో ఏదో. తర్వాత వత్సతర కంబల వసనార్ణ దశానాం. ఆ తర్వాత ఇంకో రుణ శబ్దం అటు పెట్టాడు మాస్టారు. రుణ రుణంగా ఉన్న బిట్వీన్ ది కాంబినేషన్ రుణ అండ్ రుణ కూడా వృద్ధి అన్నాడు. ఇప్పుడు మొట్టమొదటి రుణ కాదు పెట్టాను నేను, అధిక రుణ అంటాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? అధికరణ. గురుజీ తప్పకుండా వెళ్ళారా? లేదు, అధిక రుణ అనొచ్చు, అధికరణ అని కూడా అనొచ్చు. అధికరుణ కాదు కదండి, అధికరుణ కాదు కదా గురువు గారు. రుణ కదా, అధిక ప్లస్ రుణయే కదండి. అధికారణ ఎప్పుడండి? రెండు కాంబినేషన్ అని చెప్తుంటే గొంతు చేయించుకొని వాళ్ళకి అంటే మనకి జూమ్ లో స్పష్టంగా అందరికి వినపడదు మాస్టారు. వినపడుతుంది. మరి ఇందాంచి నేను మాట్లాడుతుంటే ఆవిడ అధికారణ అని ఎందుకు అంటున్నారు? ఆవిడ ఎవరు? ఎందుకే మీరు చెప్పే మాస్టర్ అంతే కదా, 100% మాస్టర్ మీకు అర్థమైంది కదండి. అంతే అదే అంటే ఇంకో గొంతుకు అధికారణ అని ఎవరో అన్నారు, పర్వాలేదు. మీరు కదా ఎవరో అన్నారు అధికారణ అంటే, అధికారణ అయితే మరి ఇదంతా ఈ ప్రసంగం అంతా అక్కర్లేదు కదా. అంటే ఆ రెండింటి మధ్య మాత్రమే వృద్ధి చెప్పాడంటే అది కూడా మనం ఏమన్నాం, గుణాన్ని బాధించి అంటున్నాం కదండి. అవును, ఆ గుణాన్ని బాధించి అని మాట లేకపోతే ఆ వృద్ధి విధిస్తే వృద్ధి అనుకుంటాం అంతే. అంతే బాధించి అని మాట లేకపోతే వృద్ధి ఆ రెండింటికే వృద్ధించడం అయిపోయింది అంతే. కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాం, గుణాన్ని బాధించి వృద్ధి అని చెప్తున్నప్పుడు ఉంటాయి కదా. ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ కాంబినేషన్ లో మాత్రమే వృద్ధి. ఆ కాంబినేషన్ కాకపోతే మరి గుణం రావాలి, గుణం వచ్చి తీరాలి కదా. అంతే. అల్ప రుణం, మీరు అల్ప రుణం చేశారు, అల్పరుణ ఏవ అంత కొంచెం రుణమే చేసాం. అల్పం రుణం యస్య అస్తి, వాడి అల్పరుణి రుణ బుద్ధిమాన్ భవతి గిల. అలాగే స్వల్ప అని పెట్టుకోండి, మీరు ఆకారంతో ఎండ్ అవ్వాలంటే గుణం గెలిచిబట్టి 2 శబ్దాలు తీసుకోవాలి అంతే కదా. అంతే. అంటే మనం అక్కడ గుణానికి ఎప్పుడు రాజేంద్రను ఏదో గంగోలి కాకుండా అల్పర్ణ అధికర్ణ ఏమైనా తీసుకోండి. అవును, ఇక్కడ వత్సతర ఇవన్నీ శబ్దాలు అన్ని ఇచ్చాడు. అంటే ఆ కాంబినేషన్ లో ఈ శబ్దాలకి రుణ శబ్దం పరంగా ఉంటేనే, ఆ శబ్దాలకి రుణ శబ్దం మారేసి ఇంకో శబ్దం తీసుకోండి. రుణ కాకుండా ఋతువు తీసుకున్నాం అనుకోండి, అసలు ప్రా ప్లస్ ఋతువు ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఒకవేళ వృద్ధి వస్తుందా? ప్రా రుణం అంటేనే వృద్ధి వచ్చింది తప్ప ప్రా ఋతువు అన్నాం అనుకోండి గురుగారు. మరి ప్రా ఋతువు అంటే అర్థాల సంగతి తర్వాత మీకు అర్థమైంది కదా మాస్టారు. అవును. అలాగే ప్రా ప్లస్ ఏదో ఆచార్య, ఆచార్య కాదు ఋతువు అనొచ్చు. రుణం అని చెప్పి అంటే రుకారాది పదాలు తీసుకోవాలి కదా. దీన్ని సిమిలర్ తీసుకోవాలంటే ఎక్కడ తీసుకున్నాం సాదృశ్యం మనం? ఇక్కడ అకారాంత పదాలు తీరులో ఒకవేళ ప్రాయ ఉంచుకొని అవతల రుణం బదులుగా రుకారంతో ఆదిలో ఉన్నటువంటి వేరే అక్షరం తీసుకున్నట్లయితే అది వృద్ధి రావట్లేదు, గుణమే వస్తుందని చూపించచ్చు కదండి. చూపించి తీరాలి మనం, లేకపోతే మన భాష మనకి అర్థం అవ్వట్లేదు. అదే నేను చెప్పేదండి. రుకారాది పదాలు తీసుకో, ఋషి ఉన్నది, ఋతు ఉన్నది, రుణ కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయి కదా. ఋషి ఉన్నది, ఋతు ఉన్నది. అంటే ముందు అకార అరుకారములు కలిస్తే మామూలుగా ఇగో ఇన్ని రూపాయలు ఈ విధంగా సిద్ధిస్తాయి. కానీ ఇక్కడ దీనికి నిషేధం చెప్పాడు కాబట్టి, ఇది ప్రత్యేకంగా చెప్పుకున్నాడు కాబట్టి అపవాదముగా చెప్పాడు కాబట్టి ఈ అపవాద సూత్రముతోటి వచ్చినది రూపం ఇది ఒక్కతోటే ఇలా వాడాలి, మిగతాతో ఇట్లాగే వస్తుందని చూపించాలంటారు. అలా ఎన్ని చెప్పచ్చు మాస్టర్? అంటే వాడు వాడు కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించక్కర్లేదు, మనమే చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఎన్కౌంటర్ చేయొచ్చు ఆ సూత్రాన్ని. అవును, అంటే ఎన్నైనా కౌంటర్ చేయొచ్చు. ఎన్కౌంటర్ అంటే ఎన్ని విషయాలు చెప్పాను గురుగారు ఇవాళ? చాలా చెప్పారు, ఓపిక చేసుకు మరీ చెప్పారు. ఓపిక భగవాన్ రామ దత్తం. ఇంకెంత టైం ఉంది మాస్టర్? మనకి ఇంకో 20 నిమిషాలు టైం ఉంది గురుగారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి చెప్తున్నాను చూడండి, అంటే ముఖ్యమైన విషయాల్లో మీకోటి అదేంటి, అదే ఇలా ఈ వార్తికాలు ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు ఋతేచ తృతీయ సమాస వాడే ఇచ్చేసాడు వ్యక్తి కౌంటరు. అంటే తృతీయ సమాసం సుఖేన ఋత అంటే వృద్ధి వచ్చి సుఖార్థ అయింది. అక్కడ సమాస విషయం మాస్టర్, పదాలు అవే, పదాల దగ్గర తేడా లేదు.
సమాసంలో చెప్పుకున్నాడు. సమాసం అయితే మాత్రమే వృద్ధి వస్తుంది, అది కూడా తృతీయ సమాసం అయితేనే కండిషన్ పెట్టాడు. అంటే పదాలు అవే సుఖారుతాయే తీసుకోవాలి. తృతీయ చెప్తే తృతీయ సమాసం చెప్తే వృద్ధి వచ్చి సుఖార్థ అయింది. ఆ తృతీయ సమాసం చెప్పలేదనుకోండి, చెప్పకపోతే పరమరుత పరమర్థ రూపమైన అదేనమ్మా, ఏదైనా పర్వాలేదు. మీకు ఒకవేళ పరమ చేసుకోండి, సుఖ్యాన కాకుండా ఏదో సుఖాయ రుత అన్నాం అనుకోండి, అంటే కారకం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నదే తర్వాత సంగతి కదా గురువు గారు. ఉదాహరణ చెప్పడానికి రూపం చూపించడానికి పాడుకోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు సుఖము గురించి వెళ్తున్నాడు. కారకాల వివక్షాదేని అంటే కారకాలు ఇష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు మాస్టర్. ఒక ఎంత దాకా న్యాయం ఉంటుందో అంతదాకా చెప్పుకోవచ్చు, అక్కడే లిమిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సుఖము కొరకు రుతహ వెళ్ళాడు అని చెప్పుకోకూడదా? సుఖేన రుతహ అంటే సుఖంగా వెళ్తున్నాడు, సుఖము గురించి వెళ్తున్నాడు ఎందుకు అనుకోకూడదండి? సుఖం గురించి ఓటియో లేదా మనం వెళ్తుంటాం కదా, వేసవకాలం శీతకాలం, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేది సుఖము కోసం వెళ్తున్నాడు. అదే అంటే సుఖాయ అసలు చెప్తున్నాను. అలాగే సుఖస్య అనేటువంటిది అంటే మనకి సుఖస్య కుదురుతుందా, కారకాలు ఏది ఉంటుందా అని వేరు. ఏ సమాసం లేదు, మనం ఊరికే మామూలు ద్వంద్వ సమాసంలో సుఖ రుత అని కలపదలుచుకున్నాడు అనుకో, పదాలన్నీ రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న ఇలాగా సుఖ రుత ఏదో గుణాలన్నీ దయ ఏదో కృప ఇలాంటివి కలపదలుచుకున్నాడు అనుకోండి, ద్వంద్వ సమాసం సింపుల్ అంతే కదండి, బహుపద ద్వంద్వం. అప్పుడు సుఖారుతాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా సుఖారుతాన్ని వస్తున్నప్పుడు సుఖారుతాన్ని అలా నడిపించడానికి కుదరదు కదా. తులసి గారు చెప్పినట్టుగా ఆ రెండు పదములకు వస్తే ఈక్ష ముందు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈక్షణంకి తర్వాత ఇంకోటి పదం అవతల పెట్టుకోమన్నారు కదా. ఈక్షణం నపుంసకం కాబట్టి నందనం అంటే నందన ఈషణ అంటే నందనేషణయో ఏదో కావాలి, గుణం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈషణ నందని అనేస్తే సరిపోతుందమ్మా అని సలహా ఇచ్చారు కదా. అవును, అలాగే కావస్తే సుఖ పక్కన వృత పెట్టగండి, వృత సుఖ అనుకోండి, మీ సంధి చేయడం ఇష్టం లేకపోతేను అంతే. కానీ సుఖరుతాన్ని ఇలా ఎందుకు పెట్టాను నేను, ఆ కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ కాకపోయినా ఇలా నడిపించినట్టయితే ఏ సమాసం ద్వంద్వ సమాసం అంతే మరి గుణమే వచ్చింది కదండి, ఇక్కడ వృద్ధి రాలేదు కదా. అంటే ఇలాంటివి గమనించుతూ ఉండాలి గురుగారు. ముఖ్యంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సూత్రాలు 4000 ఎన్నో సూత్రాలు ఉన్నాయి కదండి. అవును, సూత్రాల్లో ఉన్న ఉదాహరణ మొట్టమొదటి గమనిస్తే చాలా మనకి ఆనందం వస్తుంది. ఉదాహరణ అక్క లేకుండా బోల్డ్ ఉదాహరణలు వస్తాయండి సూత్రాల మీద దృష్టి పెట్టుకుంటే. మొన్న చెప్తా మన వాళ్ళు చెప్పాం కదండి, మాలకొండ గారు వాళ్ళ క్లాస్ చెప్పిన మీకు గుర్తులేదు. హలో, అదే ఏదో మధ్యలో ఏదో అంటే విశ్వనాథుల వారు అప్పుడు పశుపతి కూడా అవుతూ ఉంటారా? అవుతూ ఉంటారు. అంటే మీవేనా సంపద? కాదండి, మాది కాదు. ఓకే, పర్వాలేదు. ఇదంటే ఇంతకీ ఇకారం ఆది అంటే ఇకారం అప్పుడు అడిగినప్పుడు దీర్ఘసంధి చేయాలంటే కేవలం విశేషణంగా మాత్రమే నాకు వాడబడుతుంది అది. అక్కలే మాస్టారు, పర్యాయపదంగా, విశేషణం కాదు. అక్కర్లేదు, విశేషణం కూడా వచ్చు. పర్యాయ పదాన్ని విశేషణంగా తీసుకుని ఒకదాన్ని విశేషం చేసి మిగతా అన్ని విశేషణాలే. ఈ పర్యాయ పదాలు అన్ని కూడా శంఖి చక్రి గది కృష్ణ అన్నాం అనుకోండి, అవన్నీ 3 విశేషణాలే కదా. అది అవి లేకపోతే పర్యాయ పదాలు అంటూ వెనకాల ఉంటే విశేషణాలని తప్పదు, అంతే కదా. ఇంతకీ ఇకారానికి ఇకారం పరంగా ఉన్నప్పుడు దీర్ఘసంధికి ఉదాహరణ 2 పదాలు చెప్పండి మాస్టర్. అంటే దీర్ఘసంధి చెప్పాలంటే ఇకారాది పదాలు తెలియాలి కదండి, ఇకారాంత పదాలు కూడా తెలియాలి కదా. అవును, ఇకారాంత పదాలు ఒక 5-6 చెప్పి ఇకారాది పదాలు అంటే మీరంటే మిమ్మల్ని అడుగుతండి, మిగతా వాళ్ళని అడిగినట్టు లెక్క. మీ పరివార దేవతలతో అందరిని కలిపి సరే ఇకారతో ఎండ్ అయ్యే పదం కావాలి. దీర్ఘసంధికి అకారం అదే ఒకసారి నాకు అలా ఈకారంతో ఎండ్ అయ్యే పదాలు చెప్పండి అంతే. స్టార్ట్ అయ్యే తర్వాత చెప్తారు కానీ హరి చెప్పారు మాస్టర్, ముని హరి చెప్పారు. గిరి కవి. ఓ సత్యవతి గారు నమస్కారం, వచ్చారమ్మా. రైట్, ఓకే రైట్. ఆ సత్యవతి గారు ఒంట్లో బాగోలేదా? నిన్న ఆవిడ మాట కనబడలేదు. కానివ్వండి చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి సార్. మతి, ఇంకా బుద్ధి, ఋషి,
గారు రవి వింటున్నారు? సరే, ఇకార ఆది పదములు చెప్పండి కొన్ని. ఇచ్ఛ, ఇచ్ఛ, ఈశ, ఆ, ఇచ్ఛ, ఇరి, ఈశ, ఇతి ఇంద్ర, ఇంద్ర, ఇదం. పర్వాలేదు, చూసారా మాస్టర్, మనకే కష్టంగా ఉంటుంటే నేను అందుకనే సంధులు చెప్పడానికి ఇష్టపడిన మాస్టారు. అసలు కోర్సులో ఏ కోర్సులో కూడా కాలేజ్ లెవెల్ దాకా కూడా సంధులు చెప్పకూడదు అసలు. అది టీచర్కి తెలియాలి, స్టూడెంట్స్ ఎందుకండి. రెండో పదాలు తెలియనప్పుడు ఇక్కడ దీర్ఘ సంధి ఉన్నది అంటే వాడు తెలిసిందా ఇచ్చిందా, 2 పదాలు తెలియనప్పుడు వాడి ఇంటికి వెళ్ళి సంధులు తెలిస్తే చాలు. ఈ సంధులు అనేటువంటి చాలా ప్రమాదకరం అని వాడు అక్కర్లేని విషయం మాస్టర్. ఎందుకు సంధుల్లో మొట్టమొదటి చెప్పలేదు మీరు ముందుగా గమనిస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఇకారాది పదములు అంటే దీర్ఘసం చెప్పాలంటే ఇకారాది పదాలు 4 తెలియాలి కదా. గంట ఆలోచించి ఎంతమంది ఉండగా ఒకటి 10 పదాలు 6 పదాలు చెప్పలేకపోతుంటే పిల్లవాడిని ఎత్తున పడేస్తే ఇంకోటి అంటే ఒకటి చూసి ఇంకోటి తెలుసుకోవాలని కదా మనం చెప్పే పాఠం వాడికి. వాడు ఎలా ఊహిస్తాడు ఇకారాంత పదాలు? ఇకారాంత పదాలు మాత్రం ఎలా ఊహిస్తాడు? అయితే ఇకారాంత పదాలు మాస్టారు ఒక్క షాట్ తోటి నేను మీకు 1000 పదాలు చెప్పనా ఒకే వాక్యంతో? నేను చెప్పను, మీరే చెప్పిస్తాను. ఒకటే వాక్యం చెప్తాను, మీరు 1000 10,000 ఆలోచిస్తారు మీరే. చెప్పనా? ఇకారాంత పదాలు అంటే అదే మీకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. వింశతితో ఆదితో కాదు గారు, నేను అంతమంది అడుగుతున్నాను. ఎన్ని చెప్తారు? కోటి, ఏకకోటి, దశకోటి అన్ని వచ్చేస్తాయి. అదే ఏది తీసుకున్నా కోటి శబ్దం ఒకటే కదా గురువు గారు. పర్వాలేదండి, బాగానే ఉంది, అది కూడా బాగా. కోటి శబ్దం అన్నారు, బాగానే ఉంది కదా. వింశతి ఏదో తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే సంధికి అవకాశం ఉండాలి. ఇప్పుడు వింశతి తర్వాత ఏం కలుపుతారు? ఏదో వింశతికి ఇచ్చాయో అన్ని కలపలేరు కదా. ఉత్తర పదంలో ఆ అకార పదం దొరికింది కదా అని వింశతి పదానికి అన్ని కలిపి అవకాశం ఏం లేదు. మీరు చెప్పిన ఉపాయమే. మీ దగ్గరికి వచ్చేది మీరు కోటి అన్నారు, నేనేమో ఇంకొంచెం కోతి అన్నాను అంతే. కొంచెం నేను ఏం లేదు, తిప్పు సిప్పు మిప్పు. తిప్పు సిప్పు మిప్పు అంతే, అయిపోయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి. 3000 పదాలు ఉన్నాయి అక్కడ. 3000 ఏంటి సార్, ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయో బోర్డు. ఇవన్నీ పూర్వంగా ఈకారం ఉందానికి ఉదాహరణకి తీసుకోవచ్చు, పూర్వపదాలుగా ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. టగటగ 10 చెప్పేసేయండి. ఘాతి, పఠతి, పఠామి, పచ్చతి, వజతి, వదతి, వదసి, మొదలెట్టింది. అదే అంటే అర్థం ఏంటి? ఇందాక మీరు కోటి ఎలా ఒక శబ్దం తీసుకొని 100 చేస్తున్నారు, వింశతి ఎలా చేస్తున్నారు, ఈ తిప్పు సిప్పు అని ఒకటే అనుకుంటే 3 దానులు బోర్డు దొరికాయి కదా ఆలోచించలేకుండా. అలాగే లోటగంటే భవతో అన్నారు అనుకోండి, భవతో, గచ్చతో, లిఖతో, పట్టు అన్నింటికీ ఉకారంకి వకారం వచ్చే ఆదేశం యనాదేశంకి వచ్చేస్తున్నాయి కదా భవతూ చెప్తే. మతుప్పు ఎక్కడ తీసుకుంటారు మాస్టర్? మతుప్పులో మత్తే వెళ్తుంది కదా మాస్టర్, ఉకారంతో ఎండ్ అవుతుంది కదండి. ఇప్పుడు భవతో గస్త అంటే భవతో గచ్చతో రూపాలు మీరు విన్నారు కదా, మీ అందరికీ అలవాట్లో ఉంది కదా అని చెప్పాను. ఏం మాస్టర్? అవునండి, ఇని ప్రత్యయాలు అలాంటివి అయితే వస్తాయండి. విని, ఇని అయితే ఏదో అంటున్నారు, ఇది ఇని ఏమన్నారు, ఏదో ఇని ప్రత్యేక నకారం మిగులుతుంది కదమ్మా. నకారం కాదు కదా మనకు ఉండేటువంటిది. ఇంకా అయితే తేజస్వి అయితే మనకి గురుగారు ఈ విని ప్రత్యయం ఉంది, ప్రత్యాంత రూపాల్లో తేజస్వి, తేజస్విని ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదండి. అదే చెప్పారు ఇన్ని అంటారు. ఇన్ని ప్రశ్నలో ఇన్నని కదండి, అది కావస్తే అది కాదు, అది కూడా కావస్తే గుణి, గుణిని అని అన్ని ఇన్ని ప్రశ్న ప్రథమ వచనం తీసుకుంటే అయిపోతుంది. అలా అంటే అలా శబ్దాలన్నీ ఆలోచించండి. సేపు ఋషి ముని కాస్తగా కాదు కన్నా విస్తృతంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఈ గుణి శబ్దం సప్తమి ఏకవచనం గుణిని, గుణినోహ, గుణి ఇలా ఉంటుంది కదండి. అలాగే బహువచనంలో గుణిషు బహువచనం తీసుకొని దానికి ఉకారం, ఇంకో ఉకారం గుణిషు, ఏదో ఉత్సాహనో గుణవంతులు ఎంత ఉత్సాహం, గుణేషు ఉత్సాహ అని చెప్పుకోకూడదా? చెప్పచ్చు.
హలో మాస్టారు, అలాగే చెప్పాలి కూడా. అవునండి. ఉమ్. అంటే దృష్టి ఒకచోట ఆగకుండా మీరు ఎన్ని భిన్నాలు అయితే పదం ఉందా మన ప్రాతిపదిక ఏందో మనకు ఎక్కలేదు కదండి. అవును. వెరెవర్ వి ఫైండ్ ఉకార ఇకార రుకారంకి కూడా ఇలా ఆలోచిస్తూ దొరికితే మరీ మంచిది కదా. అవును. అలాగే నపుంసకంలో మీరు చెప్పారు ధాతృని అని ధాతృ అని ప్రథమ ఏకవచనంలో ధాతృ రుకారంతంతో మిగులుతుందని చూపించారు కదా. అవును. ధాతృ కావచ్చు, పాత్ర 2000 ధాతువులు నపుంసకంలో అన్ని ధాతృ పాత్ర ఇలాగే ఉంటాయి కదా. అనుమానం లేకుండా. తర్వాత ఇంకా వార్తికాలు ఇంకేం చెప్పామంటే మనం ఇంకొకటి అయితే ముఖ్యమైన విషయం అంటే కొంచెం అవధానం పెట్టాల్సిన విషయం మాస్టారు. ఏంగి పరరూపం విన్నారు కదా మాస్టర్, ఏంగి పరరూపం అని వినబట్లేదు మీ వాయిస్ విన్నారు మాస్టర్? అదే ఇది మ్యూట్, ఇది ఒకసారి మనం కొంచెం పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది, ఇది వింటున్నారు. ఏంగి పరరూపం అనే సూత్రంలో ఉన్న పదాలు 2 ఉన్నాయి మాస్టర్. ఏమిటా 2? ఏంగి పరరూపం. చెప్పండి గురుగారు. అంటే అంటే ఏంగి అని ఒక పదము, పరరూపం 2 పదాలు ఉన్నాయి కదా. ఈ 2 పదములతో సూత్రం అవ్వదు కదా. ఏంగి అనేది ఏ వ్యక్తిలో ఉన్నది? మాస్టారు ఇలాగా ఏంగి అని సప్తమిలోని పదం ఉందనుకోండి, ఏంగి ఇది పదం, ఏంగి ఇది పదం అని హాయిగా దీర్ఘసంధికి ఇది కూడా ఇలాంటివి బోల్ తీసుకోవచ్చు కదండి. చోంత్యాది టీ అన్నారు అనుకోండి, అసలు చెప్తున్నాను టీ ఇతి సంజ్ఞాపదం అని చెప్పేసి టీ ఇతి సంజ్ఞాపదం ఏదో అనుకోవచ్చు కదా. అంటే విస్తృతంగా ఎక్కడెక్కడైతే దొరికాయో అన్ని మనం ఆలోచించాలండి. అవకాశం ఇప్పుడు ఏంగి అని సప్తములు చెప్పారండి, పరరూపం అలాగా అన్నారు అంటే ఏం విధి చేస్తాడో ప్రథమలో మీకు అర్థం అయిపోయింది కదండి. ఏం విధిస్తుంది? కిం విధీయమానమస్తి ఇది చేస్తే పరరూపం విధీయమానమస్తి అథవా పరరూపం విధీయతే అథవా పరరూపం స్యాత్ అని తెలిసిపోయింది కదండి. నిమిత్తం ఏమిటి? ఏంగి అన్నాడు మాస్టారు. ఏంగి అంటే 2 విడతాయండి. ఏంగి అనే పదాన్ని ఎవరైనా విడతేసి చెప్పండి. సుప్రత్యయమే కదండి. ఏమండి? అదే అది కాదు అనేది. అంటే ఏంగనే 2 ఉన్నాయి కదా, ఏకారము ఓకారము. అంతే. అంటే 2 వాక్యాలు చెప్పంటే ఏకారే పరే ఓకారే పరే 2గా చెప్పచ్చు కదా. అయితే నేను అడిగింది ఏమిటంటే ఇదా కూడా చెప్పదు కాకుండా ఏంగి సప్తంలో ఉంది కదా, ఏ అని శబ్దానికి సప్తమి ఏకవచనం చెప్పగలిగితే చెప్పవచ్చు. ఏ అని శబ్దానికి సప్తమి ఏకవచనం ఐడియా ఉందా మాస్టారు? ఓ అనే అక్షరానికి ఉంది కదా, ఓ అనే అక్షరానికి. కానీ ఇప్పుడు అదే గ్లౌ శబ్దం ఉందనుకోండి, అవు అనే శబ్దం అవు కాదండి, ఏ ఓలే కదా మాస్టారు. సప్తమిలో ఏమొస్తుంది అని చూస్తున్నా. సప్తమి ఏకవచనంలో అదే గో శబ్దానికి ఏదైతే వస్తుందో అదే వస్తుంది కదండి. గవి అన్నాడు అంటే ఏమొస్తుంది అనమాట? అంటే అవి శబ్దాలు. అంటే మీరు ఉకారాన్ శబ్దం చెప్పించినప్పుడు దాంట్లో కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. ఓకార మరి కొన్ని శబ్దాలు అకారంతో చెప్పించారు, ఇకారం చెప్పించారు, రుకారాలు చెప్పించారు. ఏ ఓ అయ్యవులు ఇలా చెప్పలేదు కదండి, కేవలం వర్ణాలు చెప్పలేదు కదా. అది కూడా ఒకసారి ఎప్పుడప్పుడు చెప్పేస్తే మన గురించి మనం చెప్పుకోండి, మిగతా వాళ్ళు విన్నామన్నా మనకి స్పష్టత వస్తుంది కదా మాస్టారు. అంటే ఏ కారణంతో సేహ్ అని శబ్దం చెప్తాడు. ఏదో సేహ్ అంటే మన్మధుడు ఇంద్రుడితో ఏదో కూడిన వాడని సేహ సయో సయ అని శబ్దమంజారులో ఇచ్చాడేమో కదా గురుగారు. అది శబ్దమంజారులోనే సేహ్ అని గుర్తు నాకు. అంటే ఇప్పుడు ఇహి అంటే మరి అర్థం ఏం చెప్తున్నారు? ఇంద్రుడనా ఏదో చెప్తున్నారు కదా. ఇహి అంటే విష్ణు అని చెప్తున్నారా? వర్ణవాచకాల్లో ఉట్టి ఆహా అనే దానికి కూడా ఏదో అర్థం అన్నది విష్ణు అని ఏదో ఆ ఈకారంకి ఇవన్నిటికీ అక్షరాలకు కూడా అర్థాలు ఉన్నాయి కదండి. ఉన్నాయండి. ఇహి అనే దానికి ఏం అర్థం చెప్తున్నావు? చూడాలి. పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఇది అన్నా అనుకోండి, సేహ్ అంటే ఇనాసహ వర్తతే, ఇనాసహ వర్తతే అని అనుకోండి, సేహ్ అయిపోతుంది. అంటే కాదు, ఇనాసహ వర్తతే సే అని అవుతుందండి శబ్దం.
ఆ సే అంటే ఏ కారణ శబ్దం మళ్ళీ తీసుకుని చెప్తాం అనమాట. ఏ హే తర్వాత ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి దృష్టిలో ఎప్పుడైనా పెట్టుకోండి మాస్టారు. అలాగే. ప్రస్తుతం మన గో శబ్దం సప్తములోనేమో గవి అవుతుంది కదండి సప్తమి ఏకవచనంలో. అవును. గోలో గకారం తీసేస్తే ఉట్టి ఓకారాంతం అయితే అవి అని చెప్పుకున్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు కదా. అవును. అంచేత నీ అంటే మనం అవి అని ఒకటి చెప్పుకున్నట్టు అయినది. రెండోది ఏ కారం సప్తమి ఏకవచనం ఏదొస్తే తథ అనమాట ప్రస్తుతంగా చెప్పుకోండి. అందుకే ఇప్పుడు ఏంగి అనే దానికి దీంట్లోకి ధాతో అనే పదం అనువృత్తిగా వస్తుందండి. ఓకే. అంటే ఏంగి ధాతో రెండు పదాలు ఉన్నాయి. రెండు సప్తములోనే ఉన్నాయి కదండి. ఏంగి అనే పదం సప్తములో ఉంది, ధాతో అనే పదం కూడా సప్తములో ఉన్నది. అంటే పూర్వపదం కంటే ఏం పరంగా ఉండాలి? ధాతువు పరంగా ఉండాలి, ఏంగు పరంగా ఉండాలి. అవును. అంటే ఎలా ఎప్పుడు కుదురుతుందండి? ఏంగు పరంగా ఉండడం, ధాతువు పరంగా ఉండడం అంటే ఎలా కుదురుతుందా కుదరదో పాణిని మార్చి మనకి ఎలా కుదురుతుందో అనుగ్రహించాడు ఆయన. ఏకారము పరంగా ఉండాలి, అంటే ఏంగో పరంగా ఉండాలి. అకారానికి పూర్వంగా ఏదో పదం ఉందనుకోండి, ఆ పదంకి పరంగా ఏంగో పరంగా ఉండాలి, ధాతువు పరంగా ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటండి గురుగారు? ఏం కాదవు ధాతు. హలో, ధాతువులు ఉండాలి. అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఏ జత్తే తీసుకున్నా ధాతువు అయింది, ఏంగో ఆదిగా కూడా ఉంది కదా. ఉంది. ఈ పంథ మనకి పాణినిగా అనుగ్రహం అండి. అయితే ఆలోచన వస్తుంది ఏకారం పరంగా ఉండాలి, ధాతువు పరంగా, రెండేళ్ల పరంగా ఉంటే ధాతు పరంగా ఉండాలంటున్నారు కదా. ఏకారం పరంగా ఉండాలి లేదా ఓకారం పరంగా ఉండాలి అంటే పిచ్చివాడా, ఆ ధాతువులని ఏకారం అదిగా చేసుకో. ఏ ధాతువు పరంగా ఉంది ఏకారం పరంగా ఉంటే అయిపోయింది కదా. ఆ ఓకారాన్నే ధాతువులో ఉండదని చూడు. ధాతువులో ఆదిగా ఉన్నట్టుండి ఓకారం పెట్టుకుంటే ఓకార ధాతువు అయిపోయింది, ధాతుత్వం వచ్చింది. ధాతు ఆది యందు అన్నది ఓకారం కూడా ఆది యందు ఉన్నట్టు అయిపోయింది కదండి. అయిపోయింది. అది ఇంతకీ దాంట్లో ధాతువు అని అనువృత్తిగా వస్తే ఏంగి ధాతువు అంటే ఏం ఆదవు ధాతువు అని అర్థం మాస్టారు. అయితే ఏంగి పరూపంకి దేనికంటే అని చెప్పాలి కదండి. అవును. దీంట్లో ఆత్ అనే పదమే వస్తున్నారు. మణిగారు బాగానే గుర్తు వస్తుంది. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి మాస్టర్ మీరు, అంటే కొంచెం అలా వదులుతున్నట్టుగా ఉంది, స్పష్టంగా వినబట్లేదు. లేదండి, గట్టిగానే అంటున్నా. మీరు కాదు, ఈయన ఫణి గారు ఎవరో ఇప్పుడు ఆత్ అని ఎవరో అన్నారు కదా. కాదు, మా టీచర్ గారు అన్నారు. ఆయన కూడా చెప్పారండి. అదే మగ గొంతులాగా అనబడింది. మిగతా వాళ్ళు చెప్పారండి, గట్టిగా చెప్తాను. కొంచెం గట్టిగా అనండి మాస్టర్. మీరు మొహమాట పడకుండా, తప్పైతే అవుతుంది. అనంతకృష్ణ అబద్ధం వా శుభద్ధం వా కుంతి పుత్ర అడిగినంటే వినాయక అని చెప్పేసేయండి, చెప్తాడా లేదా వేరే సంగతి, అది మిగతా చూసుకుంటారు. అంటే సమాధానం వెంటనే చెప్పాలి అని ఒకప్పుడు. సారాంశం ఏంటంటే మాస్టర్ ఆత్ అనే అన్నాడండి, దాంట్లో ఇంకేం మాట అనలేదు మాస్టర్. ఏంగి పరూపంలో ఏమన్నాడు? అవర్నాథ్ అని అన్నాడు కదా. ఓకే, రైట్. అంటే ఉపసర్గ అనే పదం కూడా ఉన్నది దీంట్లో. అవర్నాథ్ ఉపసర్గాత్ అనే పదం కూడా ఉంది కదా. ఆద్ ఉపసర్గాత్ ఉందా మాస్టర్? ఒకసారి చూడండి. అదే ఆత్ అని అంటే ఆదంతా ఉపసర్గే కావాలి కదా. దాంట్లో ఓకే పరరూపం పోలండి. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇది కూడా పట్టిందని వదిలేటందుకు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళక ఆరభ్యత అన్నట్టుగా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు కదా. ఇప్పుడు అకారాంత ఉపసర్గలు అంటే ప్రా ఒకటి, పరా, అవా ఏవో కొన్ని అనుకున్నాం కదా మాస్టర్. అవర్ణాంతమైన ఉపసర్గకి ఏం ఆదిగా ధాతువు పరంగా ఉన్నట్లయితే ఏమొస్తుంది? అరే సూత్రంలోనే పరరూపం అనేది ఉంది కదండి. మరి ఏంగి పరరూపం అంటే ఏంగా ధాతు అంటే ఆత్ అనేది ఉపసర్గాత్ అనే పదం కూడా సూత్రం అనువృత్తిగా వచ్చి అకారాంతమైన ఉపసర్గ కావాలి. అంటే బిట్వీన్ కాంబినేషన్ అన్నమాట. అకారంతో ఉపసర్గే కావాలి, ఏం ఆదిగా ఉన్న ధాతువు పరంగా ఉంటే పరరూపం వస్తుంది అన్నట్టు. అంటే ఏకారాది ఓకారాది ధాతువుల పరంగా అంటే పరరూపం వస్తుంది. అదే కదా సూత్రంగా అర్థం. ఇది ఉదాహరణ ఏమి ఇచ్చాం మనం? ప్రాప్లసేజతే అని ఇచ్చాం గురువు గారు. ప్రాప్లసేజతే ప్రేజతే రూపం అంటే పరరూపం అంటే ప్రేజతే ఉప ఓషతి అన్నప్పుడు, అంటే ఓషతిలో ఓ అంటే అచ్చుల్లో ఓకారం అనమాట. అర్థమైంది కదండి. ఏదో ఉప ఓషతి ఉపోషతి ఉదాహరణ ఇచ్చాడు మాస్టర్. అయితే ఇది దేనికి అపవాదం అని చెప్పాలి? ఏమొస్తుంటే పరరూపం ఇదేం చెప్పాలి అంటే ఉపా ప్లస్ ప్రాప్లసేజతే అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. అంటే అక్కడ ప్రాప్లసేజతే అని ప్రేజతే ఇచ్చాడు,
ఉపావసతి ఉపోషతి ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ డైట్ మీన్ ఒకవేళ ప్రాణ ఉపసర్గ ఉండాలనుకోకలేదు. ఒకప్పుడు అవాప్రస్ ఏజైతే కూడా మీరు ఆలోచించే చేముంది అనేటువంటి. అవును, కారంతో ఉపసర్గ అన్నాడు తప్ప ప్రా కంటే పరంగా ఉంటేనే అనలేదు కదా. అనలేదు. అయితే దానికి అర్థం సాహిత్యంలోనే మామూలు మనకు కుదురుతుందో లేదో చూసుకోవాలి. ఉదాహరణకు అయితే మీరు అకారం ఉపసర్గలు ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. ఏకారాధ ఏజతయే లిమిట్ చేయక్కర్లేదు. ఏజతే అంటే భయపెడుతున్నాడు అని అర్థం అనుకోండి, భయపడుతున్నాడు అని. ఈ ఏజతే విన్నారా మాస్టర్ మీరు? విన్నా గురువు గారు. ఎక్కడ వింటమైతే విన్నాను. పర్వాలేదు. అంటే ఏజతే అని తెంగంత రూపం కాకుండా కృదంతం అయితే ఎలా ఉంటుంది? అంటే ఏజతే అంటే ధాతువు ఏంటండి? ఏజ్ ధాతువు కదా మాస్టారు. అవును అవును, ఏజి ధాతువుకి ఒకవేళ మామూలుగా మీరు ఏదో తుమ్మం చేస్తే ఏజి తుమ్మనో ఏజి తవ్యానో ఏజి తాయానో ఏదో ఉంటుంది. అదే ఘై ప్రత్యయ ఇలాంటి ప్రత్యయాలు చేస్తే వేరే రూపం ఉంటుంది కదండి. అవును. ఏజయ జనం ఏజయతి, జనం ఏజయ విన్నారు కదా. జనం ఏజయతి, జనములో ఉండి జనాన్ని భయపెడతాడు అనమాట. ఓహో, ఇప్పుడు అందరూ జనమేజయాలు చాలా మంది ఉన్నారు కదండి. ఇప్పుడు మీరు అంటే ఎందుకే అక్కడ అకారాంతాన్ని ఉపసర్గ ఏకారం లేదా ఓకారాదిగా ఉన్న ధాతువులు తప్ప మధ్యలో కాంబినేషన్ తప్ప ఫలన అంటే అక్షోహిణి లాగా ఫలనా శబ్దానికి అక్షర శబ్దానికి ఊహిణీయే లిమిట్ అవ్వలే కదండి. ఇప్పుడు కుదిరితే ఏదైనా తీసేసుకోవచ్చు. అయితే దేనికి అపవాదంగా చెప్తున్నాడు ఈ పరరూపాన్ని అంటే అకారాంతమైన ఉపసర్గం ఉన్నది. ఏదో మనకి మామూలు ప్రాప్రస్ ఏజతి అన్నాడు. ఏదో చెప్పండి చెప్పండి. ఏ వృద్ధి అంటే వృద్ధి అంటే మనకి వృద్ధులు చెప్పాడు, ఏవో రకరకాల వృద్ధి చెప్పాడు. వృద్ధి రేచి సామాన్య వృద్ధి సూత్రం కదా. అంతేనండి, గట్టిగానండి. వృద్ధి రేచి అకారానికి ఏచుల పరంగానే వృద్ధి వస్తున్నానే కదండి సూత్రం. అంటే ప్రాయేజతే ప్రేజతే అని పరరూపం వృద్ధికి మాత్రమే అపవాదమా మాస్టారు, గురుగారు? లేకపోతే ఇంకా దేనికైనా కూడా అపవాదం? అంటే మనం ఏం ఆలోచించాలంటే వృద్ధి అని చెప్పేస్తే ఒక రకంగా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే వృద్ధి అంటే గుణంగా అపవాదం కదా. అవును, గుణాన్ని కంటే వృద్ధి అపవాదమే కదండి. అంచేత వృద్ధికి అపవాదం అంటే సరిపోతుంది ఓ రకంగా. ఈ పరరూపం వృద్ధికి అపవాదం అంటే గుణంగా అపవాదం అని చెప్పినట్టు అయిపోయింది. ఇంప్లైడే కదా మాస్టర్ అది. అవునండి. ఎందుకంటే వృద్ధి అని ఎప్పుడు చెప్పేసాం, 10th క్లాస్ పూర్వం ఎప్పుడో మా బాల్యంలో అనేవారు వాళ్ళు. మా పిల్లాడు ఏం చదువుతున్నాడంటే వాడేమో 10th చదువుతున్నాడు, SSLC అంటే మా పిల్లవాడు 3వ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు, 4వ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు, 5వ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు, మేము 10 పాస్ అయ్యాడు, 10th పాస్ అయ్యాడు చెప్పారు. వీడలా చక్కగాను 1వ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు, 2వ చదివాడు, 3 పాస్ అయ్యాడు, 4 పాస్ అయ్యాడు, 10 పాస్ అయ్యాడు. వీడు ఏకంగా 10 సార్లు చెప్పుకోవడం అనమాట. 10వ క్లాస్ అంటే ఇది ఒక రకంగా జోక్ గా కనిపిస్తుంది కానీ మాస్టారు ఇది ఫ్యాక్ట్ కూడా ఒకసారి మాస్టారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఉదాహరణ మీ దృష్టిలో తీసుకురావాలి. డైరెక్ట్ గా 10th వెళ్ళిపోతాడు వాడు 5th క్లాస్ చదవకుండా. బిఏ ఓల్డ్ ఓపెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వాటిలో డైరెక్ట్ బిఏకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మాస్టర్, ఎంఏ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. అంటే బిఏలోనే ఏదో కొంచెం చదివితే. అయ్యా నవ్వనంటే చెబుతా ఒక విషయాన్ని. అయ్యో నవ్వించాలి మీరు, నవ్వనంటే మాస్టారు. నేను చిన్నప్పుడు సరదాగా ఇంటర్మీడియట్ లో నువ్వేం చదివా అంటే ఒక విజిటింగ్ కార్డు తీసుకురావు, తెల్ల కార్డు. ఎన్వి అనంతకృష్ణ క్లాస్ 1 to ఎల్కేజీ యూకేజీ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ రాసి చూపించా కార్డు. చాలా బాగుంది. ఊహలు ఉండాలి మాస్టారు. ఎందుకంటే రాసుకుని ఎంబీబీఎస్ అయితే ఎంబీబీఎస్ అని రాస్తారు, ఎండి అని రాసుకున్న తర్వాత ఎండి అని తర్వాత ఎంబీబీఎస్ అవసరమా? అవసరం లేదు ధర్మానికి. అంటే ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళ కాదా తెలియని వాళ్ళకి, ఎండి అంటే తెలియని వాళ్ళకి ఎంబీబీఎస్ అని రాకపోతే ఎంబీబీఎస్ కాదేమో అనుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా. అంటే ఎండి అంటే ఇంకేమనుకోవచ్చమ్మా ఊరికే. అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి. అంటే అయితే ఎంబీబీఎస్ ఎండి అని అప్పుడు మాత్రం ఎంబీబీఎస్ ఎండి అని రాస్తే తెలిసిపోతుందా? అలాగే ఎండి అంటే మధ్యలో జరగేమో. అదేలేండి, అంటే దొరికే అంటున్నాను. అంటే పని ఎఫ్ఆర్సిఎస్ ఏదో రాసుకున్నారంటే వేరు అనుకున్నారు. అసలు ఎంబీబీఎస్ ఎండి
కొంతమంది ఎంఎస్ అని రాసుకుని వదిలేస్తారు అంతే, ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ అని రాసుకోరు. అవునండి. ఇప్పుడు నేను ఎల్ఎల్బి ఎల్ఎల్ఎం అని రాసుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఎలాగా మరొకసారి అనండి. ఎల్ఎల్బి ఎల్ఎల్ఎం అని రాసుకున్నట్టు ఉంటుంది అంటున్నా. ఎల్ఎల్బి LLM అంటే మరి మాస్టర్ పీజీ కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారా? చేశారు పొరపాటున. మరి అయితే పొరపాటు ఏంటి, మీకు మొట్టమొదటి మీకు చిన్నప్పుడే మీ వీటింగ్ కార్డులోనేమో యూకేజీ ఎల్కేజీ అని రాసుకున్నవారంటే మీకు అప్పుడే పుట్టింది ఉత్పన్న బుద్ధి అంటే అదే. ఇప్పుడు చాలా అల్లరి చేశాను గురువు గారు. ఫణికృష్ణ గారు ఇంకా చేస్తున్నారు. చెప్పండి మాస్టర్, చెప్పండి. ఇంకోటి ఏం చెప్పండి. ఇంకోటి ఏం చేసామంటే నా పేరు పెట్టే పోస్ట్ మ్యాన్ తెస్తాడా తేడా అని ఆ ఎగ్జిబిషన్ లో ఇచ్చిన పిచ్చి కాగితాలు ఉంటాయి కదా, అన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాగితాలన్నీ తెచ్చి కవర్ లో పెట్టి ఎన్వి అనంతకృష్ణ 5,36,000 అని రాసి జీపీఓకి వెళ్ళి పోస్ట్ చేసి వచ్చా. అంటే 5,36,000 రావాలి, వస్తే మా ఇంటి నేను గుర్తుపడతాడా వీడు పట్టడా చూద్దామని. వస్తే పాప ఇంటికి తెచ్చిచ్చాడు వాడు. ఓకే, రైట్ రైట్. నేను అదే చేసా ప్రయోగం. అంటే నేను పేరు రాయకుండా కేవలం పిన్ కోడ్ డోర్ నెంబర్ వేసాను. అది కూడా చేసా 16/11/20/20 5,36,000 రాసి పడేసాను. అంటే అది రెండే వేసాను. పాపం పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత మంచి వాళ్ళు అంటే జాగ్రత్తగా పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. పాపం కష్టపడి చేసిన ఫణికృష్ణ గారు ఉన్నారండి? ఉన్నారు. హలో, మీరు ఏమనుకోవాలంటే చిన్న ప్రశ్న వేస్తా. మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పరా? 1987 అండి. April 7 and 1987 అండి. మొట్టమొదటి ఏం చెప్పారు? 1987 చెప్పాను. అది ఒక్కడే ఆగిపోయారు అంతే కదా మీరు. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? తర్వాత ఏం చెప్పారు? 7th April చెప్పాను. 7th April అని చెప్పాను. 7th April అని చెప్పాను. 7th April 87 కన్ఫర్మ్డే కదా. అయితే రెండు తప్పే. మీరు చెప్పిన ప్రశ్నకి రెండు రకాలతో తప్పే ఆన్సర్ మీది. 7 అని చెప్పాను అనే ఊరుకోవాలి మీరు. అంటే ఈ ప్రశ్న ధైర్యంగా ఆడవాడిని కూడా అడగచ్చు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఫుల్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతున్నాం సార్ మనం. అవును, నాట్ ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ మంత్ ఆఫ్ బర్త్. ఇది వ్యాకరణం చదువుకున్న వాళ్ళకి 50 ఏళ్ళ కిందటే తెలుస్తుంది. 50 ఏళ్ళు కాదు, 55 ఏళ్ళు కింద కూడా తెలియచ్చు సుమారుగా. ఇలా ఊహలు తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు ఇంతకీ మాస్టర్ గుణమును అక్కడ ఇది కాకుండా ఈ పరరూపం ఇంకోటి ఏదో చెప్పాడా? ఏంగి పరరూపం. ఇప్పుడు ఇంతకీ విషయం అర్థమైంది కదా మాస్టర్? అయింది గురుగారు. ఏంగి పరరూపం అనేటువంటిది ఇప్పుడు టైం 5 నిమిషాలే ఉందా, ఇంక లేదా? అసలు అయిపోయింది. 5 నిమిషాలు దాటేసాం. అవతల నుంచి 4 కూడా వస్తుంది. అదేలేండి, అంటే 2-3 నిమిషాలే ఉన్నది. ఓకే, అంటే అదే అదేనండి. ఈ అక్షావూహిని అవి మాత్రమే అలాంటి మాత్రమే లిమిట్ చేసిన వాటిలో ఇచ్చేసి ఎక్కడైతే మనకి ఇంకా వేరే ప్రవేశించే అవకాశాలు ఉన్నాయో అక్కడంతా ప్రవేశించి వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లో పెడితే సంతోషం వాళ్ళు చాలా మంది. ఇంకేమైనా గురుగారు ఫినిషింగ్ టచ్ ఏమైనా ఇస్తే ఇవ్వండి, నేను ఇంకా ఒక్కసారి చెప్పండి. ఏదైనా ఓవరాల్ గా ఏదైనా చెప్పాల్సి ఉంటాయి. ఇవాళ రాముడు ఆలయం కడుతున్నారు కదా, మీ అభిప్రాయం సంస్కృతం మీద చెప్పారు వాళ్ళు చక్కగా. రాముడి మీద కూడా నా అభిప్రాయం చెప్తాను. రాముడి మీద అనుకున్నాను 5 నిమిషాలు. చెప్పండి, చెప్తా. రాముడి మీద నేను రాసిన పద్యాలు 4 వినిపించమంటే వినిపిస్తా. హలో హలో, మ్యూట్లోకి వెళ్ళారండి గురుగారు లేరా? వినిపించట్లేదు. గురుగారు గురుగారు మ్యూట్కి వెళ్ళారు ఎందుకు? ఆయన టచ్ అయి ఉంటది గురుగారండి. అదే తెలియక తగిలి ఉంటది. టచ్ అయితే మ్యూట్ కి వెళ్ళిపోతారు. అదే రామా నీవిక తెల్లవారగానే మహారాజన్న అట్లే అనని. రామా నీకిక తెల్లవారినది పొరాయన్న అట్లే అనని. ఏమాత్రమును పొంగకన్ వగవకన్ ఈ నీ స్థితప్రజ్ఞతన్ చేమోట్పుల్గొని మాకికన్ గరపుమా శ్రేయస్కర శ్రీధర. ఇది ఒక పద్యం. తెల్లారిందిరా నీకు రాజ్యం చేస్తావంటే అట్లాగే అన్నాడు.
తెల్లారింద్ర నీ జీవితం వెళ్ళిపోరా అంటే కూడా వెళ్ళిపోయాడు అంతే. ఏమాత్రం నువ్వు పొంగకన్ వగవకన్ ఈ నీ స్థిత ప్రజ్ఞతను. అట్లాగే రామాయణం మొత్తం ఒకే పద్యంలో రావాలని ఒక కోరిక. అంటే అన్ని కాండలు నా ఉద్దేశం రామాయణం కాదు, అన్ని కాండలు రావాలని. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ కాండలు అన్నారు కదా. కాండలండి. మీరు విభక్తులు చెబుతున్నారు. అది కూడా కాదు. క్షీరాన్నాకృతి వచ్చి చెప్పండి. క్షీరాన్నాకృతి వచ్చి సీతకొని భూశ్రీ వీడి కాంతార సంచారుండై ఋషి సేవ చేసి తతికై సఖ్యత్వం ఆలోచనల్ పారావారము దాటి లంక జనుటన్ పాపాత్ము భంజించుటన్ శ్రీరామాకృతి లీలయ కరుణయ శ్రేయస్కర శ్రీధర. క్షీరాన్నాకృతి బాలకాండ, సీతకొని భూశ్రీ వీడి కాంతారం వెళ్ళడం అయోధ్యకాండ, భూశ్రీ వీట అయోధ్యకాండ, కాంతార సంచారం అరణ్యకాండ, సతికై సఖ్యత్వం ఆలోచనలు చేయడం కిష్కిందకాండ, పారావారము దాటవన్న సుందరకాండ, పాపాత్మ భంజించుటైన యుద్ధకాండ. ఇది శ్రీరామాకృతి లీలయ కరుణయ. కరుణ ఏమిట్రా నాయన అంటే మరి వాళ్ళని రక్షించలేదు, జై విజయుల్ని కాపాడటం కోసం చచ్చినట్టు వేగం వేసుకెళ్ళాడు ఈయన. అందుకని తర్వాత నన్ను ఎందుకొచ్చి రక్షించవు నువ్వు అని అడగడం ఒక క్వశ్చన్ ఏంటన్నమాట ఈయనకి. ఆభూజాతను కైకసూతినటు కోపాజ్ఞాకృతి కాదు, నీవే పోతి అహల్య వాలి శబరిన్ నీవైరులను బ్రోవగా ఆవాహించగ దర్భపై అదుడే తానస్త్రమ్ముగా మారనే నీవెవ్వారిని గాని బ్రోతువు కదా నేనేల కన్పట్టను జీవేశ నన్ను కావగా కదలరా శ్రేయస్కర శ్రీధర అన్న. ఇది శ్రేయస్కర శ్రీధర శతకంలో రాసిన పద్యాల్లోంచి ఇవాళ తీసి 4 పోస్ట్ చేశారు సరదాగా. సంతోషం. అంతే అయిపోయింది, క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకా అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చారు మళ్ళీ. నమస్తే రామ్.